Glory. King of Glory Church presents Virtual Vacational Bible School. VBS. We are the soldiers of our Lord Jesus Christ. We stand against the enemy and all of his lies. We are the soldiers of our Lord Jesus Christ. We stand against the enemy and all of his lies. Put on the armor, the armor, the armor of God. Put on the armor, the armor, the armor of God. Put on the armor, the armor, the armor of God. Put on the armor, the armor, the armor of God. Buckle your belt of truth, God chose you. Tie your boots, always ready to tell the good news. Shield of faith, trust God's word and don't believe those lies. Breastplate of righteousness, you're perfect in God's eyes. Put on the armor, the armor, the armor of God. Put on the armor, the armor, the armor of God. Put on the armor, the armor, the armor of God. Put on the armor, the armor, the armor of God. Helmet of salvation and gift of God's grace. Sword of the Spirit, God's word, what does it say? Put on the armor, the armor, the armor of God. Put on the armor, the armor, the armor of God. Put on the armor, the armor, the armor of God. Put on the armor, the armor, the armor of God. We are the soldiers of our Lord Jesus Christ. We stand against the enemy and all of his lies. We are the soldiers of our Lord Jesus Christ. We stand against the enemy and all of his lies. Put on the armor, the armor, the armor of God. Put on the armor, the armor, the armor of God. Put on the armor, the armor, the armor of God. Put on the armor. Belt of truth, gospel boots, breastplate of righteousness, shield of faith, sword of the Spirit, helmet of salvation. Belt of truth, gospel boots, breastplate of righteousness, shield of faith, sword of the Spirit, helmet of salvation. Belt of truth, gospel boots, breastplate of righteousness, shield of faith, sword of the Spirit, helmet of salvation. Belt of truth, gospel boots, breastplate of righteousness, shield of faith, sword of the Spirit, helmet of salvation. Put on the armor, the armor, the armor of God. Put on the armor, the armor, the armor of God. Put on the armor, the armor, the armor of God. Put on the armor. ஹாய் குட்டீஸ், குட் மார்னிங், பிரைஸ் லார்ட். எல்லாம் எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கீங்களா? ஓகே, ஹாப்பியா இருக்கீங்களா? எல்லாம் சந்தோஷமா இருக்கீங்களா? ஓகே, எல்லாம் ஈகரா வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கீங்களா? இன்னைக்கு என்ன நடக்க போகுது, இன்னைக்கு என்ன சொல்லி கொடுக்க போறாங்கன்னு ஈகரா வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கீங்களா? எஸ், ஓகே. ஆர் யூ ரெடி ஃபார் திஸ் third day of VBS? எஸ். ஆர் யூ ரெடி? எஸ் அங்கிள், நான் ரெடியா இருக்கிறேன். ஓகே, இன்னைக்கு VBS ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கு முன்னாடி எல்லாம் கண்களை மூடி ஜெபம் பண்ணலாமா? ஒரு நிமிஷம் அப்படியே இருக்கிற இடத்துல கண்களை மூடுங்க, கைகளை கூப்புங்க, ஏசப்பாவை நோக்கி பார்க்கலாம்.
அன்புள்ள தகப்பனே, நீர் கொடுத்த இந்த மன மகிழ்ச்சி நாளுக்காய் நாங்கள் உம்மை நன்றியோடுமே துதிக்கிற ராஜா. இந்த நாளிலும் இந்த தேர்ட் டே இந்த VBSஐ நடத்த தேவ ஆவியானவர் தந்த மகா கிருபைகளுக்காக, தயவுகளுக்காக நாங்கள் உமக்கு நன்றிகளை செலுத்துகிறோம். இந்த நாளை கூட கர்த்தர் நீர் ஆசீர்வதித்து கொடுங்க. ஐயா, இங்க கற்றுக் கொடுக்கிறதான பாடல்கள், வசனங்கள், கதைகள் எல்லாமே தகப்பனே இந்த பிள்ளைகளுடைய இருதயத்துல பதித்து வைத்துக் கொள்ள தேவ ஆவியானவர் நீர் உதவி செய்தல் முடியாது நாங்கள் செபிக்கிறோம். பிள்ளைகளாகி எங்களுக்கு இந்த நாள் ஒரு ஆசீர்வாதமாய் மாற்றி கொடுங்க. இங்க நாங்க கற்றுக்கொள்ளுகிற எல்லா வார்த்தைகளும் எங்கள் இருதயத்துல பதித்து வைத்துக் கொண்டு எங்கள் ஜீவனுள்ள நாளெல்லாம் அது எங்களுக்கு பிரயோஜனமாய் மாற்றி தந்தருளும்படியா நாங்கள் செபிக்கிறோம். தாழ்த்தி அர்ப்பணித்து ஒப்பு கொடுக்கிறோம். இந்த செஷன் முழுவதுமாய், இந்த நாள் VBS முழுவதுமாய் எந்த ஒரு தடங்களும் இல்லாம, வித்வுட் எனி ஹிண்ட்ரன்ஸ், இந்த இன்டர்நெட் ப்ராப்ளமோ இந்த நெட்வொர்க் ப்ராப்ளமோ எதுவும் இல்லாமல், கரண்ட் இஷ்யூஸ் எதுவும் இல்லாமல் நாங்கள் முழுமையாய் பங்கு பெற தேவ ஆவியானவர் எங்களுக்கு உதவி செய்தருள்வீராக. தாழ்த்துகிறோம், அர்ப்பணிக்கிறோம், ஒப்பு கொடுக்கிறோம். பெரிய காரியங்கள் செய்யுங்க. எல்லா துதி கன மகிமை உமக்கே செலுத்துகிறோம். ரட்சகரும் மீட்பருமாகிய இயேசு நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் எங்கள் ஜீவனுள்ள நல்ல பிதாவே. ஆமென், ஆமென், ஆமென். ஹல்லேலூயா. கைகளை உயர்த்தி ஒரு ஹல்லேலூயா சொல்லலாமா? Shall we all lift up our hands and say hallelujah? Praise Lord, praise Lord, praise Lord. சரி, இன்னைக்கு இந்த தேர்ட் டே நம்ம இந்த VBSல பார்ட்டிசிபேட் பண்றதுக்காக வந்திருக்கிறோம். உங்களுடைய ஆக்டிவிட்டிஸ் நாங்க பார்த்திருக்கிறோம். உங்களுடைய அந்த மெமரி வேர்சஸ் சொல்ற அந்த இது எல்லாத்தையுமே நாங்க பார்த்திருக்கிறோம். we are so happy for all your participation. உங்களுடைய பார்ட்டிசிபேஷன் எல்லாம் பார்க்கும்போது எங்களுக்கு அப்படியே ரொம்ப சர்ப்ரைசிங்கா இருக்கு. இவ்வளோ ஆக்டிவா, இவ்வளோ நல்ல வசனத்தெல்லாம் சொல்றாங்க. ஹல்லேலூயா. கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார். God will definitely each and every one of you. நிச்சயமாகவே நீங்க இந்த சின்ன வயசுல செய்யற ஒவ்வொரு எஃபர்ட்டுக்கும் உங்க லைஃப் ஃபுல்லா ஏசப்பா அதற்குரிய நிறைவான ஆசீர்வாதத்தை உங்களுக்கு கொடுப்பாங்க. சரிங்களா? இன்னைக்கு இந்த தேர்ட் டே வந்திருக்கிறோம். நம்மளுடைய ஒவ்வொரு ஷெட்யூல் முன்னாடி போறதுக்கு முன்னாடி இன்னைக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஒரு பாட்டு ஒண்ணு கத்துக்க போறோம். என்ன பாட்டு? ரைச்சஸ்னஸ், பீஸ், ஜாய் இன் த பிரசன்ஸ் ஆஃப் த லார்ட், இன் த கிங்டம் ஆஃப் அவர் காட் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு புது பாட்டை கத்துக்கலாம். பாட்டு பார்த்துட்டு வாங்க. நெக்ஸ்ட் செஷன்ல அங்கிள் உங்களை மீட் பண்றேன். பிள்ளைங்களா, நெக்ஸ்ட் சாங் righteousness, peace, joy in the Holy Ghost. Righteousness, peace, joy in the Holy Ghost. இதுக்கு அங்கிள் லிரிக்ஸ் சொல்ல அண்ணன் மாரெல்லாம் உங்களுக்கு அந்த ஆக்ஷன் பண்ணி காட்டுவாங்க. கற்றுக்கோங்க. ரொம்ப ஈஸியான சாங்கு, ஈஸியாக இருக்கும். ஆக்ஷன்ஸ் எல்லாமே கற்றுக்கிட்டு பாடலாம். லிரிக்ஸ்: righteousness, peace, joy in the Holy Ghost. Righteousness, peace and joy in the Holy Ghost. That's the kingdom of God. One more time. Righteousness, peace, joy in the Holy Ghost. Righteousness, peace and joy in the Holy Ghost. That's the kingdom of God. Don't you want to be a part of the kingdom? Don't you want to be a part of the kingdom? Don't you want to be a part of the kingdom? Come on everybody, come on everybody. அதுக்கப்புறமா, there's love in the kingdom, there is love in the kingdom, there is love in the kingdom, come on everybody. அதே மாதிரி, there's peace in the kingdom, there's peace in the kingdom, there's peace in the kingdom, come on everybody. Third, there's joy in the kingdom. There is joy in the kingdom. There is joy in the kingdom. Come on, everybody. Fourth, I am an heir to the kingdom. I am an heir to the kingdom. I am an heir to the kingdom. Come on, everybody. ஈஸியாக இருக்குல்ல? ஓகே, ஆக்ஷன்லாம் கற்றுக்கிட்டீங்களா? இப்போ எல்லாரும் பாட்டோட சேர்ந்து பாடி என்ஜாய், டான்ஸ் பண்ணி என்ஜாய் பண்ணி ஏசப்பாவுடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்தலாம். Righteousness, peace, joy in the Holy Ghost. Righteousness, peace and joy in the Holy Ghost. That's the kingdom of God. Peace, joy in the Holy Ghost. Righteousness, peace and joy in the Holy Ghost. That's the kingdom of God. Don't you
wanna be a part of the kingdom? Don't you wanna be a part of the kingdom? Don't you wanna be a part of the kingdom? Come on everybody, don't you wanna be a part of the kingdom? Don't you wanna be a part of the kingdom? Don't you wanna be a part of the kingdom? Come on everybody. Righteousness, peace, joy in the Holy Ghost. Righteousness, peace and joy in the Holy Ghost. That's the kingdom of God. Righteousness, peace, joy in the Holy Ghost. Righteousness, peace and joy in the Holy Ghost. That's the kingdom of God. Don't you wanna be a part of the kingdom? Don't you wanna be a part of the kingdom? Don't you wanna be a part of the kingdom? Come on everybody, don't you wanna be a part of the kingdom? Don't you wanna be a part of the kingdom? Don't you wanna be a part of the kingdom? Come on everybody, there's love in the kingdom. There's love in the kingdom. There's love in the kingdom. Come on everybody, there's peace in the kingdom. There's peace in the kingdom. There's peace in the kingdom. Come on everybody, there's joy in the kingdom. There's joy in the kingdom. There's joy in the kingdom. Come on everybody, I'm a head to the kingdom. I'm a head to the kingdom. I'm a head to the kingdom. Come on everybody. சாக், என்னடா கையில பையோட எங்க போற? அம்மா கடைக்கு போக சொன்னாங்கடா. அம்மாக்கு தேவையான திங்ஸ் எல்லாம் வாங்கிட்டு வீட்டுக்கு போறேன். சரி சரி, நீ போயிட்டு வா. நீ எங்க வந்து வரியே? எங்க இருந்து வர? நான் நம்ம சர்ச்சில் நடக்கிற ஆன்லைன் விபிஎஸ்ல கலந்துட்டு இப்போதாண்டா வரேன். நம்ம சார்லஸ் இருக்கான்ல, நம்ம ஃப்ரெண்டு, அவனும் என் கூட வந்தான். நீ தான் அட்டன் பண்ணல. நான் நல்லா தூங்கிட்டேன்டா. என்னது, தூங்கிட்டியா? ஏண்டா ஏண்டா இப்படி இருக்க? சரி, நாளைக்கையாவது அட்டன் பண்ணுவியாடா? நேற்று ஜாலியாக இருந்ததுடா. செமையாக பாட்டு பாடி டான்ஸ் ஆடி வசனம்லாம் கற்றுக்கிட்டோம். இன்னைக்கு பப்பட் ஷோ செம்மையாக இருந்துச்சு. இனி வரும் நாட்களில் வில்லு பாட்டு, மைம், ஸ்கிட்டுன்னு கலக்க போகிறாங்க. நாளைக்கு கண்டிப்பாக மிஸ் பண்ணாமல் பாருடா. சரி ஜான், நான் மிஸ் பண்ணாம பார்க்குறேன். ஆமாம், ஏன்டா என்னவோ யோசிக்கிற மாதிரியே இருக்க? ஆமாடா, எனக்கு ஒரு சந்தேகம். கன்ஃபியூஷனாக இருக்குடா. என்ன கன்ஃபியூஷன்? என்கிட்ட சொல்லு, சரி பண்ண முடியுதான்னு பார்க்கலாம். நான் கடைக்கு போனேன்ல, கடைக்காரர் எனக்கு 10 ரூபாய் தான் மீதி தரணும். ஆனால் அவர் 25 ரூபாயா தந்துட்டாரா. எக்ஸ்ட்ராவா 15 ரூபா தந்துட்டாரு. அதான் அதை வச்சு என்ன செய்யலான்னு ஒரே கன்ஃபியூஷனாக இருக்கு. என்னது, எக்ஸ்ட்ரா கொடுத்துட்டாரா? அது வேற, நீ என்ன செய்யலான்னு யோசிக்கிறியா? ஆமாம், நான் ஒன்றும் திருடலை. அவருக்கு தெரியாமல் எடுத்துகிட்டு வரல. அவர் தான் எனக்கு தந்தார். என்ன அதில் என்ன தப்பு? அது என்ன தப்பா? என்ன தப்பா நான் கேட்குற? அதுக்கு தான் உன்னை விபிஎஸ்க்கு வர சொல்கிறது. இப்போது உன்கிட்ட வேற ஒருத்தர் 35 ரூபா வாங்கிட்டு போயிட்டா நீ என்ன நினைப்ப? நமக்கு தர வேண்டியது 10 ரூபா தானே. இவன் நம்மளை ஏமாற்றிட்டான், எக்ஸ்ட்ராவாக வாங்கிட்டு போயிட்டான்னு எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டுருப்ப. அதே மாதிரி தான் அவங்களுக்கும் கஷ்டம். நாங்கள்லாம் ஏமாற மாட்டோம், கரெக்டாக இருப்போம். நீ அப்படி சொல்லாதடா. அவர் தெரியாமல் தான் உனக்கு எக்ஸ்ட்ராவாக கொடுத்துட்டாரு. நீ கரெக்டான ஒரு ஆளாக இருந்தா, இந்தாங்க அண்ணாச்சி, நீங்கள் எக்ஸ்ட்ராவாக தந்துட்டீங்கன்னு திரும்பி தானே கொடுத்துருக்கணும். அந்த 15 ரூபாவை தராமல் வீட்டுக்கு போயிட்டுருக்க. அதில் வேற அந்த ரூபாயை என்ன செய்யலான்னு பிளான் வேற போட்டிருக்க. இது நீதியா அநீதியான்னு நீயே சொல்லு. நீதியாக நடக்கணும்னு தான் விபிஎஸ்ல எங்களுக்கு சொல்லி தந்தாங்க. ஆமாடா, தப்பு தான். ஆமாடா, தப்பு தான். அந்த 15 ரூபாயை அவர்கிட்ட திரும்பி கொடுத்துடு. வாடா,
இன்னைக்கு அதுக்கு ஆசைப்பட்டு செலவு பண்ணா நீ பெரியவனா ஆகி சம்பாதிக்கும் போது உன்கிட்ட இருந்து காணாம போயிடும். யாராவது உன்னை ஏமாத்திடுவாங்க. நீ எதை விதிக்கிறையோ அதை தான் அறுப்ப. நீ நேரமா போய் கடைக்காரர்கிட்ட ரூபாவை கொடுத்துடு. அதுதான் நீதி. நீதி என்னும் மார்க்கவசம். அதை தான் நான் இன்னைக்கு கற்றுக்கிட்டேன். நீ 15 ரூபாய்க்கு சந்தோஷப்படாத. இப்போ நீ நீதியாக நடந்துக்கிட்டா ஏசப்பா உனக்கு கிஃப்ட் ரெடி பண்ணி வச்சிருப்பாரு. என்னை யாருமே பார்க்கலன்னு நீ நினைக்கிற, ஆனால் ஏசப்பா உன்னை பார்த்துக்கிட்டே இருக்காங்க. அந்த நீதிக்கு நீ அநீதி செய்யாத. மற்றவங்க பொருளுக்கு ஆசைப்படாத. சத்ரு உன்னை ஏமாத்த பார்ப்பான். நீதியாக நட. தேவனுக்கு ஏற்ற நீதி செய். ஓ, நீதி என்னும் மார்க்கவசம்னா இதானா? சரிப்பா, நான் இப்போவே திருப்பி கொடுத்துட்றேன். இப்போவே போகிறேன். இப்போவே போகிறேன்டா. பாய் பாய் பாய்டா. பாய் பாய். இப்போ நீங்க ஜான் ஜாக் பேசுனதை கேட்டீங்க இல்லையா? நம்ம கார்ட்டூன் டைம் முடிஞ்சிச்சு. இன்னைக்கு நமக்கு பப்பட் ஷோவும் இருக்கு. என்ன இருக்கு? பப்பட் ஷோ இருக்கு. அதனால வெயிட் பண்ணுங்க. அதுக்கு முன்னாடி நம்ம அண்ணா அக்கா கொஞ்சம் பேர் என்ன பண்ணிருக்காங்க, அவங்க வீடியோஸ் ஆஃப் பண்ணிருக்கீங்க. அது கொஞ்சம் ஆன் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களை ஆன்ட்டி பாக்குறதுக்கு வசதியா இருக்கும். ஆமா, நீங்க வீடியோ ஆன் பண்ணீங்கன்னா தான் உங்களுக்கு என்ன போட முடியும், அட்டெண்டன்ஸ் உங்களுக்கு போட முடியும். உங்க பேர் எல்லாம் கொடுத்துட்டீங்களா? சேட் பாக்ஸ்ல உங்க பேர் போட்டுட்டீங்களா பிள்ளைங்களா? எஸ். இன்னும் கொஞ்சம் பேர் கூட என்ன பண்ணணும், ஏன்னா நிறைய பேரோட சிம் நேம் தான் வருது இங்க ஸ்கிரீன்ல. அப்ப நீங்க என்ன யாருன்னு எங்களுக்கு தெரியாது இல்லையா? உங்க முகம் பார்த்தாதான் எங்களுக்கு நீங்க யாருன்னு தெரியும். உங்க சிம் பேரு மம்மி டாடி பேரு தான் வருது. உங்க பேர் எங்களுக்கு தெரியாதுல்ல. உங்களை மிஸ் பண்ணிடக்கூடாதுல்ல பேர் சொல்லாம. அதனால உங்க வீடியோஸ் ஆன் பண்ணீங்கன்னா உங்களை பார்க்க ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும். ஓகே, குட் குட் குட். அப்படியே வீடியோ ஆன் பண்ணியே வைங்க. சரி, இன்னைக்கு உரிய தலைப்பு என்னன்னு பாத்துருவோமா? இன்னைக்குரிய தலைப்பு என்ன? ஆண்டி உங்களுக்கு ஒரு ஐட்டம் ஒண்ணு காட்ட போறேன். இது எங்க மாட்டணும்னு நீங்க சொல்ல போறீங்க, சரியா? இது என்ன? பேக்கா? பின்னாடி போடணுமா? ஷீல்டு. இல்லையா? டைப் பண்ணுங்க பாப்போம். எங்க போடணும் இத? தலையிலையா? செஸ்ட் சொல்றாங்களா? பரவாயில்லையே, குட். தலையில போடுறதா? ஓகே, குட். பரவாயில்லையே, செஸ்ட்ல போடு. பிள்ளைங்களா அவங்களுக்கு எல்லாம் தெரியுது. வெரி குட். எங்க போடணும்? செஸ்ட். இது என்ன சொல்லுவோம் நம்ம? பிரஸ்ட் பிளேட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இது என்னன்னு சொல்லுவோம்? பிரஸ்ட் பிளேட். இப்ப நம்ம போன நாள்ல என்ன பார்த்தோம்? நேத்துக்கு முந்தின நாள்ல நம்ம என்ன பார்த்தோம்? பெல்ட் பார்த்தோம் இல்லையா? பெல்ட் ஆஃப் ட்ரூத். நேத்துக்கு என்ன பார்த்தோம்? காஸ்பல் ஆஃப் ஷூஸ் இல்லையா? ரைச்சஸ்னஸ் ஷூஸ், சாரி, ரெடினஸ் அப்படி பார்த்தோம். இப்ப பிரஸ்ட் பிளேட் என்னன்னா ரைச்சஸ்னஸ், நீதியாய் நடப்பது. தமிழ்ல பிரஸ்ட் பிளேட்க்கு என்னன்னா நீதி என்னும் மார்க்கவசம் தரித்தவர்களாயும். இது என்னது? நீதி என்னும் மார்க்கவசம். சரி, இது எதுக்கு இங்க போடணும்? ஏன் முதுகுல ஏன் போடக்கூடாது? நான் முதுகுல போடலாம்ல. நான் ஏன் இப்படி முன்னாடி இங்க போடணும்? அனுப்புங்க பாப்போம். Why I should wear this breastplate here, not on my head, on my stomach, or at my back? This is protection. For what? For what it protects? Your heart. Yes, good, good. Heart. Abra. Only heart? Safety, protection, protecting my heart. Lungs. Yes, good. Lungs. அப்புறம் இன்னும் எதிர்பார்க்குற ஆண்டி. ஹார்ட், லங்ஸ். அப்புறம் பிள்ளைங்களா கொஞ்சம் அப்படி ஸ்கெட்ச் யோசிச்சு பார்த்தது. நம்ம உடம்புக்குள்ளைங்க எல்லாம் என்ன இருக்கு யோசிச்சு பாரு. ஸ்டொமக், கிட்னி பின்னாடி இருக்கு. கிட்னி இங்க இருக்கியா? இங்க இல்ல. லிவர், ஸ்டமக், இன்டெஸ்டைன், த்ரோட். வந்துட்டீங்க. த்ரோட்,
ஸ்டொமக். ஓகே, குட், சூப்பர் பிள்ளைங்களா, சூப்பர். ஆண்டி எதிர்பார்க்கல இத்தனை பதில் சொல்வீங்கன்னு. சரி, இப்போ முக்கியமான ஒரு பொருள் இருக்கு இங்க. உணவு குழாய் இருக்கா? நம்மளோட என்ன இருக்கு? ஃபுட் பாத் இருக்குல்ல, இங்க ஃபுட் பாத். இன்டர்னல் ஆர்கன்ஸ் இருக்கு. நமக்கு இங்க என்ன இருக்கு? ஆண்டவர் என்ன கொடுத்திருக்காரு? நமக்கு ஹார்ட் கொடுத்திருக்காரு. அதை ப்ரொடெக்ட் பண்ண ஒரு எலும்பு இருக்குல்ல, நமக்கு மேல ஒரு எலும்பு இருக்கு. இங்க இருந்து நம்மளுடைய ஃபுட் பாத் இருக்கு. அப்புறம் நம்ம ஹார்ட் இருக்கு, லங்ஸ் இருக்கு, இங்க லிவர் இருக்கு இல்லையா? இந்த பகுதி எல்லாம் ப்ரொடெக்ட் பண்ணணும்னா எனக்கு என்ன வேணும்? எனக்கு இந்த பிரஸ்ட் பிளேட் வேணும். எந்த ஒரு டேமேஜ் எனக்கு இந்த ஏரியால வருதுனாலும் இந்த பிரஸ்ட் பிளேட்டை தாண்டி தான் எனக்கு உள்ளார வரணும் இல்லையா? அதனாலதான் ஏசுபா என்ன கொடுத்துருக்காங்க? நமக்கு ஒரு பிரஸ்ட் பிளேட் போடுங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. சரி, இப்ப ஆண்டி இதை வந்து எப்படி சொல்லிடுறேன்னா, the purpose of breastplate is protecting the soldiers vital organs. ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான ஆர்கன்ஸ். It protects our vital organs such as heart, அப்புறம் என்னது, lung and the entire digestive tract. Okay, the digestive tract. இப்ப இந்த digestive tract வந்து டேமேஜ் ஆயிடுச்சுன்னா என்ன ஆயிடும்? உனக்கு உடம்புக்கு போகக்கூடிய சாப்பாடு எனர்ஜி போகாது. ஆல்மோஸ்ட் the soldiers are dead. இங்க அடிபட்டுச்சுன்னா என்ன ஆயிடும்? ஆல்மோஸ்ட் they are dead. அவங்களை என்ன பண்ண முடியாது? நம்ம ரெக்கவர் பண்ணவே முடியாது. ஓகே, the digestive tract are affected almost it certain to death. Okay, அப்புறம் breastplate is made of strips of metal so that it could be light and flexible. இப்ப அண்ணா உங்களுக்கு ஒரு பிக்சர் போடுவான், அந்த பிக்சர் நல்லா பாரு. அது எப்படி செஞ்சிருக்காங்க பாரு அந்த பிரஸ்ட் பிளேட். இட்ஸ் நாட் மேட் ஆஃப் ஹார்ட் மெட்டல்ஸ். ரொம்ப ஹார்டான மெட்டல் உங்களுக்கு கிடையாது. எப்படி லைன் லைனா இருக்கு பாத்தியா? அந்த அயன் எப்படி கொடுத்திருப்பாங்க? லைன் லைனா கொடுத்திருப்பாங்க. அண்ட் இட் ஹேஸ் அன் இன்டர்லாக். அது என்ன இருக்கும்? அப்படி லைன் லைனா வரும். அப்புறம் அதுக்குள்ள ஒரு இன்டர்லாக் இருக்கும். அதை லாக் பண்ணி டைட்டா நம்ம இழுத்து பிடிச்சு கட்டுற மாதிரி ஒரு லாக் இருக்கும் உள்ளார. சரியா? நல்லா பாத்துக்க பிள்ளைங்களா, இந்த படம் நல்லா பாத்துக்க. ஓகே, இப்போ we learned about what belt of truth படிச்சோம் இல்லையா? first day we were learning about belt of truth. அது என்ன சொல்லுது? reading belt of truth na enna? You should read your Bible. How many of you have Bibles in your hands? Lift your Bibles up. Your Bibles up. Yes, your Bibles. Any Sunday class note you have? Any note to write? Your notebooks. எல்லாம் படிச்ச பிள்ளைங்களா இருக்கீங்க, அதனால ஆண்டி படிச்ச பிள்ளையா இங்கிலீஷ்ல பேசுறேன். ஓகே, your notebooks. Yes, right, super. அப்புறம் புதுசா யாராவது ஜாயின் பண்ணிருந்தீங்கன்னா நீங்க என்னெல்லாம் வச்சுக்கணும்? பேப்பர், சிசர் இதெல்லாம் நீங்க பக்கத்துல வச்சுக்கணும். கலர்ஸ் இதெல்லாம் வச்சுக்கணும். ஓகே, anyone has water bottle? Water bottle? Yes, good, good, very good, good. Okay, okay, you're all ready. Okay, இப்போ என்ன ஆயிடுச்சு? we learned about belt of truth. என்ன படிச்சோம்? we should read our Bible இல்லையா? belt of truthக்கு முக்கியமானது என்ன? we should read our Bible and we should study not only our lessons, Bible also we should have a deep study. அப்புறம் என்னது? we should learn what scripture says. பைபிள் என்ன சொல்லுது அப்படின்னு நம்ம கத்துக்கணும். இது belt of truthல. நேத்து என்ன பார்த்தோம்? we should be always ready to tell about gospel. மத்தவங்களுக்கு சொல்லணும்னா நான் எப்படி இருக்கணும்? ரெடியா இருக்கணும். சரியா? and today இந்த breastplate என்ன சொல்லுது? it is a right way of living that comes from learning. the breastplate எப்படி? it comes from learning and obeying the truth of scripture. இது நாள் வரைக்கும் என்ன பண்ணிட்டோம்? நம்ம வந்து பெல்ட்ல என்ன பார்த்தோம்? நம்ம படிக்கணும், நிறைய அது குறிச்சு ஆராய்ச்சிகள் பண்ணணும்னு பார்த்தோம். இன்னைக்கு நம்ம என்ன பண்ணோம்? இட்ஸ் learning and you should obey the truth of God. truth, what scripture says. நம்ம என்ன பண்ணணும்? we should obey the truth. அப்புறம் righteousனா என்னது? obeying God. இது என்னது? breastplate of righteousness. இது என்ன பிள்ளைங்களா? breastplate of righteousness. இது என்னது? breastplate of righteousness. இது என்னது? breastplate of righteousness. தமிழ்ல சொல்லணும்னா நீதி என்னும் மார்க்கவசம். அப்படின்னா என்ன ஆண்டி? என்னது நீதினா என்ன? உங்களுக்கு வந்து புதிய ஏற்பாடுல ஏசுபா வந்து ஆலயத்துக்கு போவாங்கல்ல, சர்ச்சுக்கு போவாங்க. அங்க என்ன பண்றாங்க? பரிசேயர்கள் எல்லாம் பார்ப்பாங்க. யாரு பரிசேயர்கள்னா யாரு அப்படின்னா பாரிசஸ். அவங்க எல்லாம் யாருன்னா they were Bible scholars. அவங்க எல்லாம் யாரு? பைபிளை ஆராய்ச்சி பண்ணி
வச்சிருந்தவங்க. இப்ப பழைய ஏற்பாடு தான் அந்த காலத்துல என்ன இருந்தது, எழுதப்பட்டிருந்தது. ஜீசஸ்க்கு அப்புறம் தான் யாரெல்லாம் வந்தது, புதிய ஏற்பாடு புஸ்தகமே எழுதப்பட்டுச்சு. மத்தேயு, மார்க், லூக்கா, யோவான் இருக்குல்ல, நியூ டெஸ்ட்மென்ட் வந்து ஜீசஸ்க்கு அப்புறம் எழுதப்பட்டது. பழைய ஏற்பாட்டுல என்னென்ன புஸ்தகம் இருக்கு ஆரம்பிக்கும் போது? எனிவன்? ஆண்டி அடிக்கடி இந்த 5 புஸ்தகம் சொல்லிட்டே இருப்பேன். போடுறியா பாப்போமா? மெசேஜ் போடுறியா பாப்போமா? பாப்போமா? ஏய் வர இல்லையா? ஜெனிசிஸ், எக்ஸோடஸ், பிள்ளைங்களா பைபிள் இருக்குல்ல, நம்பர்ஸ், லெவிட்டிகஸ், 5 books. டியூட்ரானமி. ஓகே, 5 books. ஓகே, தமிழ்ல சொல்லிடலாமா? ஆதியாகமம், யாத்ராகமம், லேவியராகமம், என்னாகமம், உபாகமம். இது எல்லாமே எப்படி முடியும்? ஆகமம் ஆகமம் ஆகமம்னு முடியும். சரியா? அதனால இது என்னன்னு சொல்லுவோம்? 5 ஆகமங்கள் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இந்த 5 ஆகமத்தையும் அவங்க என்ன செய்வாங்களாம்? மனப்பாடமா சொல்லுவாங்களாம். எப்படி சொல்லுவாங்களாம்? மனப்பாடமா சொல்லுவாங்க. அவங்க என்ன செய்வாங்க? உட்கார்ந்து அடிக்கடி அந்த பைபிள்ல உள்ள அந்த வசனங்களை எழுதுவாங்க. யார் யார் என்னென்ன ப்ராபசி சொல்லியிருக்காங்க, என்னென்ன தீர்க்க தரிசனம் சொல்லியிருக்காங்க, அதை மனப்பாடமா சொல்லுவாங்க. இப்ப எங்க தாவீது ராஜா இப்படி சொன்னாரு அப்படின்னு சொல்லி அவரை குறிச்ச சங்கீதம் பாடுவாங்க. பைபிளை குறிச்சு அவங்களால எல்லாமே சொல்ல முடியும். ஆனா ஏசுப்பா சொன்ன உபதேசத்தை அவங்க எடுத்துக்கவே இல்லை. அது ஒரு பொருட்டாவே அவங்க மதிக்கவே இல்லை. ஏசுப்பா என்ன சொன்னாங்க? இவங்க வந்து ஒரு பலி செலுத்துறாங்க. பலி செலுத்தும் போது என்ன சொல்லுவாங்க? அந்த அந்த பலி பீடத்து மேல அவங்களுக்கு என்ன கிடையாது, பயம் கிடையாது. இப்போ ஒரு டேபிள் இருக்குன்னு வையே, இது மேல வைக்கிற பொருள் மேலதான் அவங்களுக்குரிய அக்கறை அந்த பொருள் மேலதான் இருந்ததே ஒழிய அந்த டேபிள் மேல அவங்களுக்கு இல்ல. கர்த்தர் என்ன சொன்னாருங்கிற பயம் அவங்களுக்கு இல்ல. ஏசுபா அவங்க என்ன செய்யல, அவங்க ஏத்துக்கவே இல்லை. கர்த்தர் சொன்ன நிறைய உபதேசங்களை அவங்க ஏத்துக்கவே இல்லை. ஆனா என்ன செய்வாங்க? காலையில எழுந்திருவாங்க, பிரேயர் பண்ணுவாங்க, அந்த 5 புஸ்தகத்தையும் வாசிச்சிருவாங்க. கர்த்தர் சொன்ன ரூல்ஸ் பிரகாரம் அவங்க கரெக்டா இருந்தாங்க. எப்படி இருந்தாங்க? ரூல்ஸ கரெக்டா ஃபாலோ பண்ணாங்க. ஆனா எந்த ஜனங்களையுமே அவங்க ரட்சிக்கல. கர்த்தர் என்ன சொன்னாருன்னு மத்தவங்களுக்கு அவங்க சொல்லவே இல்லை. எல்லாரையும் என்ன பண்ணாங்க? குற்றம் சுமத்திட்டே இருந்தாங்க. இது நீ பண்ற, இது தப்பு, இதுக்கு நீ இதை செய்யணும் அதை செய்யணும்னு சொன்னாங்களே ஒழிய யாரையுமே பரலோகத்துக்கு கூட்டு போற வழி அவங்க காட்டவே இல்லை. அதனால ஏசப்பா கோவப்பட்டு என்ன சொல்லுவாங்க? வெள்ளை அடிக்கப்பட்ட கல்லறைகளே அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும் வாட் இஸ் டாம், அதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும் தானே? they were experts of law. most of them had entire தோரா. அது என்னன்னு சொல்லுவோம்? ஆகமம் வந்து என்னன்னு சொல்லுவாங்க? தோரா. அந்த 5 books என்னன்னு சொல்லுவாங்க? தோரான்னு சொல்லுவாங்க. அது ஃபுல்லா மனப்பாடமா அவங்களால சொல்ல முடியும். ஆனா ஆண்டவர் அவங்களை என்னன்னு சொன்னாரு? you are like white washed tombs which indeed appears beautiful outside. வெளியரங்கமா கல்லறை பார்த்திருக்கியா? கல்லறை தோட்டம் போயிருக்கீங்களா? கல்லறைகள் பார்த்திருக்கீங்களா? யாராவது இறந்துட்டா நம்ம என்ன செய்வோம்? அவங்கள ஒரு கல்லறை தோட்டத்துல வச்சுட்டு மேல என்ன செஞ்சிருவோம்? அழகா அலங்கரிச்சு வைப்பாங்க. மேலதான் பார்க்க எப்படி இருக்கும்? கல்லறை தோட்டம் அழகா இருக்கும். உள்ள எப்படி இருக்கும்? அந்த இறந்து போன மனுஷனுடைய உடம்பு இருக்கும். வாசனையா இருக்குமா? ஒரே நாத்து அடிக்கும். அப்புறம் என்ன ஆகும்? எலும்புமா பயங்கரமா நம்ம இப்பதான் சிச்சின்னு அழகா இருக்கும். செத்த பிறகு எப்படி ஆயிடுவான்? வாயெல்லாம் எப்படி ஆயிடும்? எலும்பு கூட எல்லாம் தெரியும். கல்லறைக்குள்ள எப்படி இருக்கும்? அசிங்கமும் அழுக்குமா இருக்கும். அப்படி நம்ம இருக்கக்கூடாதுன்னு ஏசுப்பா சொல்றாங்க. என்ன சொல்றாங்க? வெள்ளை அடிக்கப்பட்ட கல்லறைய நல்லா வெள்ளை அடிச்சு நீ வெளியில எப்படி இருப்ப? சென்ட் எல்லாம் அடிச்சு வாசனையா இருக்கிற. ஆனா உனக்குள்ள எப்படி இருக்கு? நாத்தம். உன் பக்கத்துல நிக்க முடியாத நாத்தம். அப்படி நம்ம இருக்கவே கூடாது. நம்ம உள்ளான மனிதன் எப்படி இருக்கணும்? அவனையும் நம்ம உற்சாகமா வச்சுக்கணும். அப்ப ஏசப்பா சொன்ன ரூல்ஸ் எல்லாம் நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும். ஏசப்பா பெரிய ரூல்ஸ் எல்லாம் ஒண்ணும் சொல்லல. இப்ப ஜெபிக்கிறதுக்கு இந்த டைம், நீ வந்து வேதம் வாசிக்க இந்த டைம், நீ இந்த ட்ரெஸ் தான் போடணும், இப்படிதான் நீ வெளியில போகணும் அப்படின்னு பழைய ஏற்பாட்டுல இருந்தது. அப்படிதான் அந்த பரிசேயர்கள் இருந்தாங்க. ஆனா ஏசப்பா என்ன சொன்னாங்க? ஆஸ் யூ கம்ஃபர்டபிள், நீ எப்படி கம்ஃபர்டபிளா இருக்கியோ அப்படி பிரேயர் பண்ணு. ஆனாலும் நான் உன் கூட இருப்பேன், ஆனாலும் உன் கூட இருப்பேன், ஆனாலும் உன்னை நேசிப்பேன் அப்படின்னு ஏசப்பா சொல்றாங்க. சரியா? சரி, ஓகே. அப்போ ஜீசஸ் இப்படி சொல்றாங்களா? இப்ப நம்ம என்ன செஞ்சிடலாம்? இதுல ஃபேக்ட் என்ன? ரைச்சஸ்னா என்ன? ரைச்சஸ் இஸ் டூயிங் வாட் ரைட் இன் காட் சைட்.
கர்த்தர் கண்ணுல நம்ம எப்படி இருக்கணும்? கரெக்டா இருக்கிறது தான் ரைச்சஸ்னஸ். Righteousness is in part reflected by our attitude. This plate reflects our attitude. நீ ஒரு சிச்சுவேஷன்ல எப்படி இருக்கிற, உன்னோட attitude எப்படியா இருக்கு, அதுதான் இந்த righteousness. அப்புறம் we need to be upright in character as well as action. எப்படி இருக்கணும்? நம்மளோட ஆக்ஷன்ஸ்ல எல்லாம் we should be upright in our character and actions. Righteousness comes from the heart. எங்க இருந்து வருது righteousness? அதனாலதான் ஆண்டவர் எங்க போட்டிருக்காரு, இத உன்னோட breastல போட்டிருக்காங்க. It comes from your heart. Okay? Okay. அப்ப நம்ம என்ன செஞ்சோம்? தப்பான காரியம் நடக்கும்போது அந்த இடத்துல நம்ம இருக்கவே கூடாது. Flee evil. பாவங்கள், தப்பான காரியம்னு உனக்கு புரியும்ல. நிறைய பேருக்கு கர்த்தர் உள்ளன்னு சொல்லுவாரு, இதை செய்யாத, தப்பு அப்படின்னு சொல்றாரு. அவங்களுக்கு எல்லாம் அது மாதிரி அனுபவம் இருக்கா பிள்ளைங்களா? இருக்கா? இதை செய்யாத, அம்மாக்கு தெரியாம இதெல்லாம் செய்யாத, அந்த அனுபவம் இருக்கா? பரவாயில்லையே, வெரி குட். அப்ப உங்களுக்குள்ள யார் இருக்கா? பரிசுத்தாவியானவர் இருந்து உங்களை சொல்லிட்டே இருக்காரு. அவர் என்ன பண்ணுவாரு? பரிசுத்தாவியானவர் நீ எங்கேயாவது தப்பு பண்ணும்போது உனக்கு உணர்த்துவாரு, இதை செய்யாத தம்பி, தப்பு, அப்பாக்கு தெரியாம இதை செய்யாத, தப்பு அப்படின்னு உனக்கு ஒரு உள்ளுணர்வு இருக்குல்ல, அதுதான் ஆவியானவர். சரியா? சரி, அவர் நம்ம எப்பவுமே எப்படி வச்சுக்கணும்? கரெக்டா வச்சுக்கணும். தப்பான சம்பவங்கள் நடக்கும்போது நம்ம அங்க நிக்க கூடாது, ஓடியே போயிடணும். அப்புறம் என்ன? அப்புறம் யூ ஷுட் பர்சியூ ரைச்சஸ்னஸ். நீ எப்பவுமே என்ன பண்ணிக்கணும்? உங்க மார்க் அவசத்தை தரிச்சுக்கணும். ஓகே, நவ் ஐ ஹாவ் சம் சிச்சுவேஷன்ஸ். I will talk through some situations. Now you are going to type answers for that. Okay. The first question is, Jenny has been invited to stay overnight at a friend's house. நல்லா கவனி பிள்ளைங்களா, கவனிச்சுக்க. Jenny has been invited to stay overnight at a friend's house, but their parents won't be home part of the night. What should she do? Jenny has been invited to her friend's house. Jenny என்ன பண்ணிருக்காங்க? ஃப்ரெண்ட் ஹவுஸ்க்கு வாங்கன்னு சொல்லிருக்காங்க. நைட் நம்ம ஜாலியா இருக்கலாம், வாடி அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஆனா ஜெனியோட அப்பா அம்மா எங்க இருக்க மாட்டாங்களாம்? பாதி நேரம் நைட்ல வீட்டுல இருக்க மாட்டாங்களாம், அவங்க வேலைக்கு போயிடுவாங்களாம். அப்ப என்ன செய்யணும்? ஜெனி என்ன செய்யணும்? டைப் வாசிங்க சிஸ்டர். ஆன்சர். நோ சார், மைக்கு. She should stay home, sleep. வீட்லயே இருந்தனா, அவங்க வீட்லயே Should be in her home. Jenny should ask God. She should not go for friends' home. She should stay home. She should ask God. ஓகே, ரைட். ஓகே பிள்ளைங்களா, உனக்கு தெரியுது, பரவாயில்ல. இப்ப போறதுக்கு முன்னாடி ஜெனி என்ன பண்ணோம்? அப்பா அம்மாட்ட முதல்ல கேட்கணும், போகணுமா வேணாமா, அவங்க வீட்டுல இந்த சிச்சுவேஷன் நான் போகவான்னு முதல்ல கேட்கணும் இல்லையா? ஓகே, குட். அவ போகாம வீட்டுல இருக்கிறது நல்லது. ஓகே, செம குட். ஓகே, the next question is, John offers Mike a cheat sheet to help him on history test. What should Mike do? Mike சரியா படிக்கல, they are appearing for an history test. John is offering a cheat sheet. அப்படின்னா ஒரு பிட் பேப்பர் கொடுக்குறான் ஜான். You can write with this. What John should do? What John should do? Should he accept that bit paper? No. No. John should be honest. John should be honest. No. Do not share. No, he should not take it. He should No, not take it. do not accept that. பரவாயில்ல, பிள்ளைங்க எல்லாம் கரெக்ட் பாத்துல இருக்கிறாங்க. Always you are No. wearing righteous. Don't take the breastplate, I cheat. God will provide. think. Okay, God will provide. Okay, good. பிள்ளைங்களா, good. Next question. No copying. Good. Okay. Beth and Avi are talking bad about the new girl in their class. Okay. And Rachel walked up. When she hears what they are talking about, what should she do? Two friends are talking about a new girl who was admitted in their class. Talking ill, தப்பா பேசுறாங்க. Okay.
அண்ட் இன்னொரு ஆள் அதை கேக்குது, உங்க பேசுறத கேக்குது, கேட்டுட்டு என்ன பண்ணணும்? What should she do? She should not interrupt. இன்டரப்ட் பண்ணக்கூடாதா? She should explain God's word on what to do. ஓகே, இல்லைங்க நம்மளோட தெளிவா இருக்காங்க. She should stop them as gossip is wrong. Gossip is wrong. She should be silent. She should tell the new girl. She should pray to God. She should tell to Miss. She should tell the teacher. Don't talk like that. அப்படி பேசக்கூடாது சொல்லணும். குட் பிள்ளைங்களா, குட். இப்போ ஒரு அக்கா இன்னொன்னு அந்த 2 பேர் பேசுறதை இன்னொரு அக்கா கேட்டுறா இல்லையா? இவ என்ன பண்ணிடக்கூடாது, புதுசா ஸ்கூலுக்கு வந்திருக்கால அவட்ட போய் இந்த 2 பேரும் உங்களை பத்தி இப்படிலாம் பேசுறாங்க, அதான் நம்ம என்ன சொல்றோம், காசிப்னு சொல்லுவோம்ல. இங்க ஒண்ணு கேட்டுட்டு அங்க போய் சொல்லக்கூடாது. முடிஞ்சா நீ என்ன பண்ணிக்கலாம், அந்த புது பிள்ளைக்காக ப்ரேயர் பண்ணலாம். இல்லைன்னா ஒரு 2 பேர் தப்பா பேசும்போது அவங்களுக்கு என்ன சொல்லலாம், நமக்காக புதுசா வந்திருக்கால அவளை நம்ம அப்படி பேசக்கூடாது, ஃப்ரெண்டா ஆக்கிக்கணும்னு நம்ம சொல்லணும். சரியா? ரைட், சூப்பர் பிள்ளைங்களா, சூப்பர். ஓகே, the next question, 4th question. Kit and Pom were best friends until Pom really hurts Kit feelings. Kit got so angry at Pom. What should Kit do? There were 2 friends. சரியா? இப்ப கிட்டுக்கு என்ன ஆயிடுச்சு, Pom was என்ன பண்றான், அவனோட ஃபீலிங்ஸ டச் பண்றான், இல்ல கிண்டல் பண்றான்னு வச்சுக்கலாம். அப்ப என்ன செய்யணும்? Pray to God. Tell God. Tell God. You should pray to God. Okay, praying to God. Okay, நீ என்ன பண்ணக்கூடாது, அவன் கூட இருக்க ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பை கட் பண்ணிக்க கூடாது. உன்னோட சிச்சுவேஷன் அவனுக்கு நீ சொல்லி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம். சரியா? Okay, good, good. And the last question is, Bent has been asked to go to a movie with popular group of kids from school, but knows her parents wouldn't approve for the movie. What should she do? எல்லாம் ஸ்கூல்ல இருக்க ஒரு நல்ல பாப்புலரான கேங் என்ன செய்வாங்க, மூவிக்கு போறாங்க. நீ வா படத்துக்குன்னு கூப்பிடுறாங்க. அப்பா அம்மாக்கு பிடிக்காதுன்னு தெரியும், ஆனாலும் படத்துக்கு போலாமா? Ben should ask his parents, then go. She should not go sit at home and enjoy herself. She should then listen to her parents. Stay home, stay safe. She should not go, stay home. Very good பிள்ளைங்களா, very good. Okay. பிள்ளைங்களா are all aware. யாரு? Not go. Ben should not go. She யாரோ should உண்மை ask her சொல்லிருக்காங்க. parents. பரவாயில்லையே, உண்மை சொன்ன பரவாயில்லையே. ஓகே, அப்பா அம்மாக்கு பிடிக்காத காரியத்தை நம்ம என்ன பண்ணிடக்கூடாது, எப்பவுமே செய்யணும்னு ஆசைப்படக்கூடாது. சரியா பிள்ளைங்களா? ஓகே, ரொம்ப அழகா ஆன்சர் பண்ணீங்க. அடுத்து நம்ம என்ன பார்க்க போறோம், உனக்கு ஒரு பப்பட் இருக்கு, ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு ஃபாரஸ்ட் ஃபேமிலி எல்லாம் வராங்கன்னு நம்ம பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறமா வசனம் பார்க்கலாம். பப்பட் பார்த்துட்டு வந்துரு. உனக்கு பிடிச்ச பப்பட் எதுன்னு சொல்லணும்னு ஆன்டி எல்லாம் இருக்கா அதுல. ஓகே, ரைட். அப்பா அப்பா என்னடா ஆச்சு? பா தூக்கம் வர மாட்டுப்பா. டேய் போய் கூப்பிட்றேன், படுத்து தூங்குடா. சரிப்பா. வாங்கிட்டு அப்பா அப்பா. டேய் என்னடா வேணும், என்னடா வேணும்? தூக்கம் வருது எனக்கு. பா வலிக்கவே இல்லப்பா. ஐயோயோ உயிரை வாங்குறானே. என்னடா வேணும் உனக்கு? அப்பா எனக்கு கதை வேணும்பா. கதையா? டைம் பாடுறா, 1:30 மணி ஆகுதுடா. பா தூக்கம் வர மாட்டுப்பா, கதை சொல்லுப்பா. தூக்கம் வர மாட்டேங்குதா? சரி என்ன கதை வேணும் சொல்லு. அப்பா எனக்கு முயல்னா ரொம்ப பிடிக்குமா, அதுக்கு எனக்கு முயல் கதை சொல்லுங்கப்பா. முயல் கதையா? சரி இரு சொல்றேன். ஒரு ஊர்ல ஒரு தாத்தா இருந்தாராம். அவருக்கு ஒரு ஷாப் இருக்கான். அது ஒரு பெட் ஷாப். அதுல ஒரு பிளாக் கலர் முயல் இருக்கான். அதுக்கு என்ன ஆச்சு தெரியுமா?
சார் வாங்க சார் வாங்க சார் வாங்க சார், என்கிட்ட அருமையான முயல் இருக்குது சார், முயல் இருக்குது சார், வெள்ளை கலர் முயல், கருப்பு கலர் முயல், கலர் கலரான முயல்லாம் இருக்குது சார். வாங்க சார் வாங்க சார், எல்லாமே கம்மி ரேட்டு தான் சார். வாங்க சார் வாங்க சார். சார் முயல் வேணுமா சார்? சார் முயல் வேணுமா சார்? ஐயா எனக்கு அந்த வெள்ளை கலர்ல இருக்கே அந்த முயல் தாங்க ஐயா. சார் வெள்ளை கலர் முயல் 400 ரூபா சார், கருப்பு கலர் முயல் 200 ரூபா சார். பரவாயில்ல ஐயா, வெள்ளை கலர் தான் அழகா இருக்கு, எனக்கு 400 ஆனாலும் பரவாயில்ல. சரிங்க சார், எடுத்துக்கோங்க சார், 400 ரூபா கொடுங்க சார். தேங்க்யூ. இந்த கருப்பு கலர் முயல் கொஞ்சம் கூட விற்கவும் முடிய மாட்டேங்குது, ரொம்ப கஷ்டப்படுத்துது, ரொம்ப நாளாக நம்மக்கிட்டே இருக்குது. பேசாமல் இதை கொண்டு போய் காட்டில் எங்கேயாவது கொண்டு போய் விட்டுடலாமா? ஆண்டவரே, நான் என்ன பாவம் செஞ்சேன்? என்னை மட்டும் யாருமே வாங்க மாட்டுறாங்க. ஆண்டவரோட படைப்பில் எல்லாமே அழகுன்னு தானே சொல்லுவாங்க, என்னை மட்டும் ஏன் யாரும் வாங்க மாட்டுறாங்க? எங்கே இருந்து அந்த தாத்தா கூட்டிகிட்டு போனாரோ திருப்பி அங்கேயே கொண்டு வந்து விட்டுட்டாரு. சரி, நம்மளை அங்கே தான் யாரும் ஃப்ரெண்ட்ஸாக எடுத்துக்கல, எங்கேயாவது நம்மளுக்கு புது ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிடைக்கிறாங்களான்னு பார்க்கலாம். ஏய் யாருப்பா இது புதுசா இருக்கு இந்த ஏரியால? ஏய் யாரு டக்கு? அது யார் அது? தெரியலப்பா, நானே இப்போதான் புதுசா பாக்குறேன். நான் இன்னைக்கு தான்ப்பா புதுசாக இந்த காட்டுக்கு வந்திருக்கேன். ஏய் டக்கு, இதை எப்படியாவது நம்ம கழட்டி விட்டுருவோம். பார்க்கவே இவ்வளோ கன்றாவியா அசிங்கமா இருக்குது. என் பக்கத்துல நின்னா என் பிரஸ்டீஜ் என்ன வருது? ஆமாப்பா, அதை எப்படியாவது கழட்டி விட்டுடலாம் டக்கு. நம்ம ஹாய் சொல்லி பாய் சொல்லி அமிச்சிடலாம்ப்பா. ஹாய் ஹாய் பாய் பாய் பாய். அவங்க 2 பேரும் தான் நம்மளை ஃப்ரெண்ட்ஸாக ஏற்றுக்காம போயிட்டாங்க. இதோ 3 பேர் இருக்காங்க, அவளை நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆக்கிக்கலாம். ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஹாய். ஹாய். இங்க பாரு, நானாச்சும் பச்சை கலர்ல இருக்கிறேன், அது பார்த்தீங்கன்னா கருப்பு கலர்ல இருக்குது, பார்க்கவே சகிக்கல. வேக். நானும் நைட்ல பார்த்தேன்பா, பயன்ட்டேன்பா, எனக்கு பயமா இருக்குது, அது பக்கமே போக வேணாம். சொன்ன மாதிரி வேற லெவலில் இருக்கிறான்டா அவன், பார்த்தாவ டெரராகிறான்டா. டேய் அவனுக்கு இப்போயே பாய் சொல்லுறீங்களா? கிட்ட கிட்ட சேர்த்துறாதீங்க. பாய். ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஹாய். ஏய் என்னடா இது புதுசா இருக்கு ஏரியால, நேத்து ஃபுல்லா நைட்லாம் சுத்துனேன், யாருமே பார்க்கவே இல்லையா இதை, இன்னும் புது கிரீச்சரா இருக்கே. நான் கூடடா அத காலையில எல்லாரும் கொகரகோ 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 கத்தி எழுப்புனடா, இந்த மூஞ்ச நான் பார்க்கவே இல்லையா. வேணாண்டா, இதோட வச்சுக்க வேணாம், பாய் சொல்லிட்டு கிளம்பிடலாம். ஆமாடா ஆமாடா. பாய். பக் 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 பக். ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் நீங்க வாங்க. ராஜா நம்ம எல்லாரையும் உடனே வர சொன்னாரு, சீக்கிரமா வாங்க. சரி வந்துடுறோம். சரிப்பா வந்துடுறோம்பா வந்துடுறோம்பா. அப்பா ஏதோ முக்கியமான விஷயமாப்பா, வாங்க. ஐயோ என்ன யாராச்சும் காப்பாத்துங்க, நான் முள்செடியில மாட்டிக்கிட்டேன், ப்ளீஸ் என்ன யாராச்சும் வந்து காப்பாத்துங்க. ஏ பீகாக் என்ன வந்து காப்பாத்து. ஏய் ஆண்டா, இந்நேரம் பாத்தியா உளுந்த? நான் இப்பதான் சானிடைசர் போட்டு என் கையெல்லாம் கழுவிட்டு வந்திருக்கிறேன். ராஜா வேற கூப்பிடுறாரு, டைம் ஆகுது. நீ பேசாம அப்படியே இரு அந்த முள்ளுலயே, நான் போய் ராஜாட்ட என்னன்னு கேட்டு வந்து உன்னை அப்புறமா தூக்குறேன்னா இங்கே இரு. ஏய் நாயே வந்து என்ன காப்பாத்து, சும்மா வந்து போயிட்டு இருக்கறேன். ஏய் நாயே என்ன வந்து காப்பாத்து, ரொம்ப வலிக்குது. எவ்வளோ தைரியம் இருந்தா மரியாதை இல்லாம கூப்பிடுவ, போடா நீ அதுலயே சாவு. ஐயோ எனக்கு வலிக்குது. ஏய் பூடா திருடி, போய் என்ன காப்பாத்து. ஏய் என்ன விட்டு போயிடாத, நான் முள்செடியில மாட்டிருக்கேன், எனக்கு ரொம்ப வலிக்குது, என்ன சீக்கிரமா காப்பாத்து. டேய் 4 வீடு துருடி துண்டுறதுக்கே எனக்கு நேரம் சரியாக இருக்குது, அதுவே எனக்கு பத்தலை. இதில் வேறு உன்னை வேற காப்பாற்றணும், இதில் ராஜா வேற கூப்பிட்டுக்கிறாரு. நான் அவரை போய் பார்த்துட்டு வந்து உன்னை காப்பாற்றுறேன், நீ அது வரை எங்கேயா ரெஸ்ட் எடுத்துனுற. ஓகே எனக்கு வலிக்குது, அப்ப யாரு தான் என்ன காப்பாத்துவா? ஏய் ராபிட் ப்ளீஸ் நீயாச்சும் என்ன வந்து காப்பாத்து, நான் முள்ளு செடியில மாட்டிக்கிட்டு ரொம்ப வலிக்குது, நான் தவிச்சிட்டு இருக்கறேன், என்ன வந்து காப்பாத்து ப்ளீஸ். என்னாச்சு ஃப்ரெண்ட்? நான் உன்னை காப்பாத்துறேன், சீக்கிரம் காப்பாத்து. எழுந்திரி, பொறுமையா எழுந்திரி. தொடாத தொடாத வலிக்குது. வலிக்குது வலிக்குது. பொறுமையா வலிக்குது வலிக்குது வலிக்குது.
சொல்றாருன்னு கேட்டு வந்து நான் உன்கிட்ட சொல்றேன். ஓகேவா? நீ ரெஸ்ட் எடு. ஓகே ராபிட். எல்லாம் வந்தாச்சா? அட்டெண்டன்ஸ் பிரகாரம் எல்லாரும் இருக்கிறீங்களா? இருக்கிறோம் ராஜா. ஓகே, எல்லாருக்கும் குட் மார்னிங். குட் மார்னிங் தல. குட் மார்னிங். அது யார் பாது அங்கே தூங்குறதே? எழுப்பு பாவனை. பூனை எலும்பு, ராஜா கூப்பிடுறாரு. எலும்பு. டேய், நானே 4 ஊடு திருடி துண்டு டயர்டா தூங்கினுங்கற டிஸ்டர்ப் பண்றீங்களா என்ன? சரி. ராஜா கூப்பிடுறாரு. ராஜா குட் மார்னிங் ராஜா. குட் மார்னிங் குட் மார்னிங். பூனை ரொம்ப டயர்டு போலையே. சரி சரி, கொஞ்சம் கவனி. அங்கே யார் பாது கடைசியில்? யார் பாது புதுசா இந்த ஏரியாக்கே புதுசாக்குது? யார் மணி? நான் இன்னைக்கு தான் ராஜா அந்த காட்டுக்கு புதுசா வந்திருக்கேன். ரொம்ப பிரகாசமாக இருக்கிறியம்மா பகல்லையே. உங்களுக்கு தெரியலனா சொல்லுங்க ராஜா, கொஞ்சம் கிட்ட வந்து நிக்கிறேன். இரு அங்கே ஏறும், கண்ணு மட்டும் தெரியுது. ஓகே ஓகே, அங்கே ஏறு. சரி, இப்போ அதாகப்பட்டது உங்களெல்லாம் எதுக்கு வர சொன்னேன்னா, ரொம்ப நாள் ஆயிடுச்சு உங்கள் கூடலாம் பேசி, உங்கள் பிள்ளைங்க குட்டிங்கெல்லாம் பார்த்து நீங்கள்லாம் எப்படி இருக்கீங்க நலம் விசாரித்து ரொம்ப நாள் ஆகுது. அதனால காட்டுக்குள்ளே ஒரு போட்டி வைக்கலான்னு இருக்கிறேன். நாளைக்கு இந்நேரம் நம்ம எல்லாரும் இந்த இடத்துல கூடி வருவோம். அப்போ நம்ம ஒரு போட்டி வைக்கலாம். சரியா? இப்போ என்னென்ன போட்டி வைக்கலாம்னு சொல்லுங்கள் பார்ப்போம். என்ன மயிலு, உனக்கு ஏதாவது போட்டி இருக்குதா? ராஜா ராஜா, எனக்கு ஒரு போட்டி இருக்குது ராஜா. ரொம்ப நாளா பாட்டு பாடணும்னு ஆசை ராஜா. நான் பாட்டு போட்டியில சேர்ந்துக்கலாம், என்ன சேர்த்துக்கங்க அப்படின்னு சொன்னா யாருமே ஒத்துக்க மாட்டாங்க ராஜா. நீங்களாவது நீ டான்ஸ் மட்டும் ஆடுவேல, பாடிக்கிட்டு தொலைச்சிராத மயில. ராஜா ராஜா, நீங்களாவது சொல்லி ஒரு பாட்டு போட்டி வைங்க ராஜா. எம்மா தாயே, நீ வாயை மட்டும் திறக்காதம்மா. மீது எந்த போட்டினாலும் நம்ம பார்த்துப்போம். அடுத்து யார்? டான்ஸ் போட்டியா? அப்புறம் டக்கு சொல்லு. அடுத்து என்ன போட்டி? ராஜா, முட்டை போடுற போட்டி வைங்க ராஜா. நான் தான் ஃபர்ஸ்ட் வருவேன். முட்டை போடுறதா? எல்லாம் ஒன்றும் போடணுமே முட்டைய. அடுத்து ஆளு சொல்லு. ராஜா பேரட்டு. நாங்க பேசிட்டு இருக்கறோம்ல. இரு. பேரட்டு. நான் பச்சை மிளகாய் சொல்றேன் ராஜா. பச்சை மிளகாய் போட்டி வைக்கலாம் ராஜா. பச்சை மிளகா போட்டியா? இதுனா வினோத போட்டி ஆகுதே. சரி, அடுத்து யாரு? டே கறி கம்முனேரு, பெரியவங்க நாங்களாம் பேச போகிறோம்ல. ராஜா, பூனை பேசுகிறேன் நான். சொல்லுப்பா. எத்தனை வீட்டில் திருடுறது அதை மட்டும் சொல்லுங்க. யார் ஃபஸ்ட்டு வராங்கன்னு மட்டும் பாருங்களேன். திருட்டு போட்டியா? அது சரி. அடுத்தது யாருப்பா? ராஜா. ஏய், நான் தான் சீனியர் பேசிட்டு இருக்கேன்ல. ராஜா, நாய் ஹியர். சொல்லுப்பா. బోన్ తినే కాంపిటీషన్ పెడతాం రాజా. இது என்ன மொழியா இது? எந்த காட்டுலேருந்து வந்தது இது? ஆந்திரா காட்டுலேருந்து வந்திருக்கேன் ராஜா. ஆந்திரா தமிழில் தான் பேசணும். தமிழில் சொல்லு நீனே. போன் சாப்பிட்ற காம்படிஷன் வைங்க ராஜா. போன் தின்ற போட்டியா? சரி, இப்போ நீங்கள் வந்து நிறைய போட்டிகள் சொல்லியிருக்கீங்க. நாளைக்கு 10 மணிக்கு எல்லோரும் இந்த இடத்துல வந்துடுங்க. என்ன போட்டி வைக்கிறேன்னு நாளைக்கு நான் சஸ்பென்ஸாக சொல்லுவேன். அதுதான் உங்களுக்கு சரியான நிரந்தரமான ஒரு போட்டியாக இருக்கும். எல்லோரும் நாளைக்கு 10 மணிக்கு கரெக்டாக இந்த இடத்துல வந்துடுங்கப்பா. சரியா? பாய். ஓகேப்பா, இங்கே பாரு, எல்லோரும் இங்கே பாரு. எல்லாருக்கும் இங்கே நான் வச்சுருக்கிற பந்து தெரியுதா? இதுதான் நம்மளோட முதல் போட்டி. சரியா? இப்போ நான் என்ன பண்ணியிருக்கிறேன், அங்கே ஒரு பந்தை வச்சுருக்கிறேன். ஒருத்தராக போயிட்டு அந்த பந்தை சுற்றி பார்த்துட்டு நீ மனசுக்குள்ளே நீதியோடு இருக்கியா, பொய் சொல்லாமல் இருக்கியா, மற்றவனுக்கு உதவி செய்கிறியா, மற்றவனுக்கு கொடுத்து சாப்பிட்றியா, என் நேரமும் நீதியும் பயபக்தியுமா நீ இருக்கிறியா அப்படின்னு நீயே ஆராய்ச்சி பண்ணிவிட்டு ஆமாம் நான் இருக்கிறேன் ராஜா அப்படின்றவன் அந்த பந்தை தொட்டுட்டு நீ வெளில வர. நீ பந்தை என்ன செய்ய போகிற, தொடுறியா இல்லையான்னு எங்கே யாருக்கும் தெரியாது. நீ உனக்கே நியாயமாக இருந்து அந்த பந்தை தொட்டுட்டு வர்றது தான் முதல் போட்டி. சரியாப்பா? பூனை ரெடியா? நீ முதல்ல போ பார்ப்போம். என்னடா இது? இந்த பந்தை நம்ம எப்படி தொடறது? நம்ம 10 வீடு 15 வீடு திருடி தின்றவங்களாச்சே. நம்ம எப்படி நம்ம தைரியமாக இதை நம்ம தொட்டுறது? ராஜா என்ன பார்த்துக்கிட்டா இருக்கிறாரு. தொட்டாச்சுன்னு போய் சொல்லிடுறான் நம்ம. ராஜா, நான் தொட்டுட்டு வந்துட்டேன் ராஜா. தொட்டுட்டியாப்பா? அடுத்து வா, அடுத்த ஆள் வாத்து. வா. பேக். இது என்னப்பா கொரோனா பால் மாதிரி இருக்குது? ஐயோ, எனக்கு வேணாம். ராஜா வெளியே தானே இருக்காரு, நான் தொட்டுட்டேன்னு சொல்லிடுறேன். என்ன வாத்து, தொட்டுட்டியா பந்த? தொட்டுட்டேன் ராஜா. நீயும் தொட்டுட்டியா? பாருப்பா. அடுத்து வா, டாகு வா.
ஓ ஓ என்ன மூந்து பார்த்தாலே ஒரு மாதிரி இருக்குது. அது வேற நம்ம எல்லார்கிட்டயும் ஒன்றுமே ஷேர் பண்ண மாட்டோம். இதெல்லாம் சாப்பிட்டா இதை தொட்டா நம்ம செத்துட்டு கிட்டு என்ன போச்சோ, ஐயோயோ வேணாம்ப்பா, யாரும் இல்லை எப்படியோ பா, தொட்ட மாதிரி தொடலப்பா. ஓகே தொட்டிட்டோம், வா 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 ராஜா, பாலை தொட்டிட்டேன் ராஜா. டாகு நீயும் பாலை தொட்டுட்டியா? சரி சரி, அடுத்த ஆள் யாருப்பா? முயலே நீ வா. நான் ஏன் பயப்படணும்? நான் எல்லாருக்கும் நன்மை தான் செஞ்சுருக்கேன். எனக்கு எந்த பயமும் இல்லை. நான் தொடுறேன். ராஜா நான் தொட்டுட்டேன் ராஜா. முயல்மா நீ தொட்டுட்டியா? தொட்டுட்டீங்களா? எல்லா ராசாத்திங்களும் தொட்டுட்டீங்களா? சரி, அவங்க அவங்க உங்க கையை காட்டுங்க பார்ப்போம். எங்க உன் கையை காட்டு. டக்கு நீ கிளம்பு, உன் கையில் ஒன்றும் இல்லை, கிளம்பு கிளம்பு. அடுத்து பூனை, உன் கையிலையும் ஒன்றும் இல்லையே, கிளம்பு கிளம்பு கிளம்பு. டாகு உன் கையிலையும் ஒன்றும் இல்லையே, கிளம்பு 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 கிளம்பு. முயல் உன் கையை காட்டு பார்ப்போம். முயலே உன் கையில் நான் அந்த பந்தில் ரகசியமாக ஒரு மை தடவி வச்சுருந்தேன். யார் நீதியாக இருக்கிறான், மனசாட்சியோடு வாழ்கிறான், யார் அவனுக்கே உண்மையாக இருக்கிறான் அப்படின்னு முதல்ல ஒரு போட்டி ஆரம்பிச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா இந்த நாளை தொடங்கலான்னு நான் நினச்சேன். இப்போ எந்த போட்டியுமே வைக்காமல் முயல் தான் முதல் இடத்த பிடிச்சிருக்குதுன்னு நான் எல்லாருக்கும் தெரிவிச்சுக்கிறேன். எப்படி முயல் இந்த இடத்த பிடிச்சதுன்னா, பந்தில் நான் ஒரு ரகசிய மை தடவி வச்சுருந்தேன். இப்போ எல்லாரும் உள்ளே போனேன், வெளியில் வந்த எவனுமே என்ன பண்ணலை, பந்தை தொடலை. எல்லாம் அவனுக்கு தெரிஞ்ச பொய்யை சொன்னேன். ஐயோ கொரோனா மாதிரி இருக்குதுன்ட்டு ஒருத்தன் ஓடி வந்துட்டேன். ஒருத்தன் என்ன பண்ணேன், ஐயோ இவ்வளோ அழகாக இருக்கிறேன் நான், இதை போய் தொட்டேன் என் கை அழுக்காயிடும்ட்டு ஓடி வந்துட்டேன். ஒருத்தன் இது ஸ்மெல்லே நல்லா இல்லைன்னு ஓடி வந்துட்டேன். ஆனால் அந்த முயல் கடைசி வரைக்கும் அதோட நீதியை காத்து கொண்டது, உண்மையாக இருந்தது, மற்றவங்களுக்கு உதவி செஞ்சுது. இப்போ நான் வரும்போது கூட பார்த்தேன், ஒரு ஆந்த கீழே விழுந்துருச்சு. முயல் அதுக்கு அவ்வளோ அருமையாக உதவி செஞ்சுது. என்ன முயல், உன்னை எல்லாரும் வெறுக்கிறாங்களே, நீ எப்போவுமே யார் மேலேயும் கோவப்பட்டு நான் பார்க்கலையே, எப்படி முயல் இதை நீ மெயின்டைன் பண்ணுற? ஆண்டவர் எல்லார் மேலேயும் அன்பாக இருந்தது போல் நானும் எல்லார் மேலேயும் அன்பாக இருக்கணும்னு ஆசைப்பட்றேன். அவங்க என்னை வெறுத்தாலும் பரவாயில்ல, ஆனால் நான் எல்லாரையும் நேசிப்பேன். சரி, பார்த்தீங்களா ஜனங்களை, பார்த்தீங்களா இந்த முயல் பாரு, வெளியரங்கமாக நீங்கள் முயலை வெறுத்தீங்க, அது அழுக்காக இருக்குது கருப்பாக இருக்குதுன்னு நீங்கள் அதை ஒதுக்கி ஒதுக்கி வச்சிங்க. ஆனாலும் முயல் பாரு என் நேரமும் அதோட நீதியை காத்து கொண்டுச்சு, மற்றவங்களுக்கு உதவி செஞ்சுச்சு, கடவுளுக்கு நேராக அது உண்மையாக இருந்தது, யாரையுமே வெறுத்தது பேச கிடையாது. நீங்களும் என்ன பண்ணுறீங்க, இன்னையிலேருந்து இந்த முயலை யாரும் வெறுத்து ஒதுக்கக்கூடாது, எல்லாரும் முயல் கூட ஃப்ரெண்டாக இருக்கணும். சரியா? சரியா மக்களே? ஓகே ராஜா. ஓகே, எல்லாரும் இனிமேல் என்ன பண்ண போகிறீங்க, சாப்பிட்டுட்டு அடுத்து நீங்கள் எல்லோரும் ஃப்ரீயாக இருக்கும்போது முன்னாடி வந்து உட்காருங்க, நம்ம கொஞ்சம் நேரம் பேசிகிட்டு இருப்போம். சரியா? அது வரைக்கும் பாய் சொல்லிடலாமா? பாய் பாய். ஓகே பிள்ளைங்களா, இப்போ நம்ம பப்பட் ஷோ பார்த்தாச்சு இல்லையா? யார் யாருக்கு என்னென்ன கேரக்டர் பிடிச்சிருந்தது அப்படியே ஒரு மெசேஜ் போடுங்க பாப்போம். யார் யாரோட கேரக்டர் நல்லா இருந்துச்சு? ஜாபேஸ் சிங்கம். சிங்கம் சிங்கம் தான் ஆண்டி. தேங்க்யூ. நெஸ்டிலா லயன். ஷாம் சூப்பர் பப்பட் ஷோ. பிரஜ்வல் ராபிட். மர்சி கிறிஸ்டி ராபிட். ஹாரிஷ் கேட். Rabbit, parrot, rabbit, lion was smart. Smart. Dog, rabbit, lion and rabbit. Good. Dog, lion. Good. நம்ம clap பண்ணிடலாமா? clap பண்ணலாமா? இது எப்படி கொஞ்ச டைம்ல அந்த பப்பட் எல்லாம் பண்ணியாச்சு. நிறைய பேர் அதுல இன்வால்வ் ஆயிருந்தாங்க. யார் யாரு? இப்போ வந்து ஆண்டி தான் பீகாக் லயனு, அப்புறம் பென் அண்ணா பேரட், அப்புறம் அவுல் வந்து அண்ணா தான், அப்புறம் சாம் அங்கிள் வந்து கேட்டு, தான் அந்த ராபிட், அப்புறம் சிக்கு தான், அப்புறம் டக்கு, பிட்டு வந்து டாக். இதெல்லாம் பிட்டா நாங்க ரெக்கார்ட் பண்ணோம். ஆனா சண்டி என்ன பாரு செமையா பேக்ரவுண்ட் எல்லாம் பண்ணி போட்டிருக்காங்கல்ல, செம. வெரி குட் சண்டி, வெரி குட். அதுக்கு சவுண்ட் எஃபெக்ட் எல்லாம் போட்டிருக்காங்க, செம சூப்பர். ஓகே, இப்ப அடுத்த காரியத்துக்கு வந்துடணும். இப்ப அகைன் இது என்னது, நம்மளோட பிரஸ்ட் பிளேட். இப்ப அண்ணா உனக்கு பிரஸ்ட் பிளேட்டோட இமேஜ் போடுவான்.
அது பார்த்துட்டு ஆன்டி ஒரு மாரல் சொல்லிடுறாரு. இது பாரு, இதுதான் ஹோல்சம் ஆஃப் சோல்ஜர்ஸோட ஒரு ட்ரெஸ். நம்ம என்ன பார்த்துட்டோம் இது வரைக்கும்? நம்மளோட பெல்ட் பார்த்துட்டோம், ஷூஸ் பார்த்தாச்சு. இப்ப பாரு பிரஸ்ட் பிளேட் பாரு எப்படி இருக்குன்னு, எவ்வளவு பிரம்மாண்டமா இருக்கு பாரு. அவனோட ஷோல்டர்ஸ் அது கவர் பண்ணிருக்கு, உன் செஸ்ட் என்ன பண்ணிருக்கு, சேஃபா கவர் பண்ணிருக்கு. இப்படிதான் நீ வசனத்தையும் வச்சுக்க போற. சரியா? பிரஸ்ட் பிளேட் எப்படி, ரெண்டாவது இமேஜ் பார்த்தேன்னா உனக்கு பிரஸ்ட் பிளேட் எப்படி சின்ன சின்ன அந்த ஸ்ட்ரைப்ஸ் வச்சிருக்கு பாத்தியா, நிறைய அந்த ராடுனுடைய ஸ்ட்ரைப்ஸ் கொஞ்சம் கொஞ்சமா அத சேர்த்து என்ன பண்ணிருக்காங்க, ஒரே ஒரு பிரஸ்ட் பிளேட்ல வர மாதிரி இன்டர்லாக்ஸ் வச்சு போட்டிருக்காங்க இல்லையா? அதே மாதிரிதான் நீ உன் வசனத்தையும் வச்சுக்க போற. முதல்ல ஒரு வசனம் அது ஒரு ஸ்ட்ரைப், அடுத்து ஒரு வசனம் அது ஒரு ஸ்ட்ரைப். அப்போ நீ வசனம் நிறைய யூஸ் பண்ணும்போது தான் என்ன ஆகும், உனக்கு ஸ்ட்ரைப் ஸ்ட்ரைப்பா ஃபார்ம் ஆகி ஃபுல்லா உன்னோட செஸ்ட கவர் பண்ற அளவுக்கு உன் பிரஸ்ட் பிளேட் வரப்போகுது. சரியா? சோ இத்தனை நாள் நீ ட்ரை பண்ணலனாலும் இன்னையில இருந்து வசனம் நிறைய மனப்பாடம் பண்ணு. அது உன்னை என்ன செய்யும், உன்னோட இருதயத்தை சுத்தி உன்னுடைய மார்க்கவசமா உனக்கு வசனம் ப்ரொடெக்ட் ஆயிருக்கும். ஓகேவா? மெமரி வர்ஸ்க்கு போயிடலாமா? ஓகே, நம்மளுடைய மெமரி வர்ஸ் ஜூனியர்ஸ் செம ஹாப்பியா இருக்கலாம். குட்டி வசனம். சரியா? ஜூனியர்ஸ், Proverbs chapter 4 verse 23. Above all else, guard your heart, for everything you do flows from it. அவ்வளவுதான் இங்கிலீஷ்ல. தமிழ்ல வாசிக்கலாமா? நீதிமொழிகள் 4ஆம் அதிகாரம் 23ஆம் வசனம். பிள்ளைங்களா நோட் பண்ணிக்க, இல்லைன்னா ஒரு ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுத்துரு. எல்லா காவலோடும் உன் இருதயத்தை காத்துக்கொள், அதனிடத்து நின்று ஜீவ ஊற்று புறப்படும். அடுத்து சீனியர்ஸ், சாம் சாப்டர் 119 verse 9 to 11. இது எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்க கூடியதான ஒரு ஈஸியான வசனம். in English, Psalm 119 9 to 11. How can a young person stay on the path of purity? By living according to your word. Seek you with all my heart, do not let me stray from your commands. Have hidden your word in my heart, that I might not sin against you. தமிழ்ல வாசிக்கலாமா? சங்கீதம் 119ஆம் அதிகாரம் 9 முதல் 11 வசனங்கள். வாலிபன் தன் வழியை எதினால் சுத்தம் பண்ணுவான், உமது வசனத்தின்படி தன்னை காத்து கொள்ளுகிறதுனால் தானே. என் முழு இருதயத்தோடும் உம்மை தேடுகிறேன், எனது உமது கற்பனைகளை விட்டு வழி தப்ப விடாதேயும். நான் உமக்கு விரோதமாய் பாவம் செய்தபடிக்கு உமது வாக்கை என் இருதயத்தில் வைத்தேன். ஓகே, பாவம் செய்யாதபடிக்கு உம்முடைய வாக்கை என் இருதயத்தில் வைத்தேன். ஓகேவா? இது சீனியர்ஸ்க்குரிய வசனம். நேத்து நிறைய சீனியர்ஸ் அண்ணா வந்து வசனம் போட்டிருந்தாங்க. ஆன்டிக்கு உண்மையிலேயே ரொம்ப ஹாப்பியா இருந்தது. நேத்து எத்தனை பேரு? 50 மெம்பர்ஸ் நீ என்ன பண்ணிருக்க, உன்னோட டிஐஒய் அப்புறம் உன்னோட வசனம் போட்டிருக்க. சிலர் என்ன பண்ணல, வசனம் சொல்லிருக்க டிஐஒய் போடல. அது 2-3 பேர் நீங்க செய்யல. சரியா? மீதி எல்லாரும் நீங்க பண்ணிருக்கீங்க. எல்லாம் வசனம் சொல்ல பெரிய அண்ணாக்கெல்லாம் இப்ப கிளாப்ஸ். ஓகே ஓகே, 12 o'clockலாம் என்ன பண்ணிருந்த, நீ டிஐஒய் பண்ணி போட்டிருந்த. ஆன்டி ரொம்ப ஹாப்பி. அப்படி ஸ்மைலி எல்லாம் போடணும்னு பார்த்தா எல்லாருக்கும் போடணும்ல, அதனால போட முடியல. ஆனாலும் பெரிய அண்ணா நீ செஞ்ச இல்லையா, ஹேண்ட்ஸ் ஆஃப். தடைகள்லாம் உடைச்சு நீ வந்த பத்தியா, ஹேண்ட்ஸ் ஆஃப் உனக்கு. ஓகே, அடுத்து நம்ம டிஐஒய் அக்கா வராங்க. நம்ம ஏஞ்சல் அக்கா டிஐஒய் பார்த்துட்டு வந்துடலாம். பிள்ளைங்களா நோட் பண்ணிக்க. ஹலோ குட்டீஸ். ஸோ இன்றைக்கி நம்ம 3rd டே நம்ம என்ன ஆர்மர் பார்க்க போகிறோன்னா பிரஸ்ட் பிளேட் ஆஃப் ரைச்சியஸ்னஸ். சின்ன பசங்க வந்து நீங்கள் இதை சிம்பிளாக நீங்கள் ட்ரா பண்ணி இது நீங்கள் சென்ட் பண்ணால் போதும். பெரிய பசங்க நீங்கள் இதே மாதிரி டிஐ பண்ணால் போதும். ஸோ நம்ம இந்த பிரஸ்ட் பிளேட் பண்ணுறதுக்காக நான் வந்து ஒரு கார்ட்போர்டு எடுத்திருக்கேன். ஸோ உங்ககிட்ட கார்ட்போர்டு இல்லைன்னா நீங்கள் சிம்பிளாக சார்ட் பேப்பர்லேயே பண்ணால் ஓகே. ஸோ ஒரு கார்ட்போர்டில் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம சென்டர் பீஸ் வரைய போகிறோம். சென்டர் நெக் ஃபர்ஸ்ட்டு வரைஞ்சிக்கோங்க. ஓகே, இது நெக் வரைஞ்சதுக்கப்புறம் ரைட் சைடில் ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைன் இந்த எண்ட் வரைக்கும் போட்டுக்கோங்க. அதே மாதிரி லெஃப்ட்லேயும் இந்த எண்ட் வரைக்கும் ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைன் வரைஞ்சிக்கோங்க. ஸோ அந்த லைனில் இருந்து ஒரு சின்ன கர்வ் ஃபஸ்ட்டு ட்ரா பண்ணிக்கோங்க. அதே மாதிரி லெஃப்ட் சைட்லேயும் ஒரு சின்ன கர்வ் ட்ரா பண்ணிக்கோங்க. அந்த கர்வில் இருந்து நெக்ஸ்ட் ஒரு செகண்ட் கர்வை ட்ரா பண்ணிக்கோங்க. அதே மாதிரி லெஃப்ட் சைட்லேயும் ஒரு கர்வ் ட்ரா பண்ணிவிட்டு லாஸ்ட் ஒரு பெரிய கர்வாக ஃபினிஷ் பண்ணிடுங்க. சேம் இந்த ஆப்போசிட் சைட்லேயும் பெரிய கர்வ் மாதிரி வந்து இதை ஜாயின் பண்ணிடுங்க. ஜாயின் பண்ணிவிட்டு இந்த பேஸை வந்து அப்படியே ஜாயின் பண்ணிவிடுங்க. ஸோ இந்த எல்லாமே ட்ரா பண்ணதுக்கப்புறம் நம்ம இந்த கார்ட்போர்டை கட் பண்ண போகிறோம்.
ஸோ கட் பண்ணதுக்கப்புறம் இப்படி இருக்கும். ஸோ நம்ம இது எம்டியாக இருக்குது. ஸோ நம்ம வந்து இதை ஃபில் பண்ணுறதுக்காக இந்த கார்ட்போர்ட்லேயே சின்ன சின்ன ஸ்கொயர் ஷேப்பில் கட் பண்ணி இதில் நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ண போகிறோம். ஜஸ்ட் இதை நீங்கள் பின் பண்ணால் போதும். ஸோ பின் பண்ணியாச்சு. ஸோ பின் பண்ணதுக்கப்புறம் நம்மளோட பிரஸ்ட் பிளேட் வந்து இப்படி இருக்கும். ஸோ அதை வந்து நம்ம இங்கே ஒரு ஹோல்ஸ் போட்டு, இந்த 2 சைடில் ஒரு ஹோல்ஸ் போட்டு நம்ம இந்த பிரஸ்ட் பிளேட்டை வேர் பண்ணிக்கலாம். சாட்டன் ரிப்பன் கட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இதை டை பண்ணதுக்கப்புறம் இது இப்படி இருக்கும். இப்படி நம்ம இதை வேர் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, நான் வந்து கார்ட்போர்டில் பண்ணியிருக்கேன். உங்களுக்கு என்ன மெட்டீரியல் ஈஸியாக இருக்கோ நீங்கள் அந்த மெட்டீரியலில் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ நம்மளோட பிரஸ்ட் பிளேட் ரெடி. குட்டீஸ், நீங்கள் எல்லாம் பஸ்ஸில் ட்ராவல் பண்ணியிருக்கீங்களா? ட்ரெயினில், ராக்கெட்டில் யாரெல்லாம் போயிருக்கா? இங்கே யாருமே ராக்கெட்டில் போனதே இல்லை. போய் சொல்கிறீங்க. சரி, பஸ்ஸில், ட்ரெயினில், ராக்கெட்டில் ட்ராவல் பண்ணுற மாதிரி ஒரு சாங் ஒன்று, ஒரு ஜாலியான ஒரு சாங் கற்றுக்கலாமா? அங்கிள் லிரிக்ஸ் சொல்ல சொல்ல அந்த மாதிரி உங்களுக்கு ஆக்ஷன் பண்ணுவாங்க. பாம் பாம் பஸ்ஸில் போனாலும், ஜிகு ஜிகு ட்ரெயினில் வந்தாலும், டிஷ்ஷுன்னு ராக்கெட்டில் சென்றாலும், இயேசுவே நம் தலைவர். ஒன் மோர் டைம். பாம் பாம் பஸ்ஸில் போனாலும், ஜிகு ஜிகு ட்ரெயினில் வந்தாலும், டிஷ்ஷுன்னு ராக்கெட்டில் சென்றாலும், இயேசுவே நம் தலைவர். ஜிகு 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 பாம் பாம், ஜிகு 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 பாம் பாம், ஜிகு 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 pom pom dish. One more time. Jiggy 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 pom pom, jiggy 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 pom pom, jiggy 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 pom pom dish. Second stanza. Pom pom bassum pogalaye. ஆமாம்ப்பா, இந்த கொரோனா டைமில் பஸ்ஸு போகலை, ட்ரெயின் போகலை, எதுவுமே நடக்கலை இல்லை. பாம் பாம் பஸ்ஸும் போகலையே, ஜிகு ஜிகு ட்ரெயினும் வரவில்லையே, டிஷ்ஷுன்னு ராக்கெட்டும் செல்லலையே, இயேசுவே நம் தலைவர். பாம் பாம் பஸ்ஸும் போகலையே, ஜிகு ஜிகு ட்ரெயினும் வரவில்லையே, டிஷ்ஷுன்னு ராக்கெட்டும் செல்லலையே, இயேசுவே நம் தலைவர். அகைன் கோரஸ். ஜிகு 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 பாம் பாம், ஜிகு 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 பாம் பாம், ஜிகு 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 பாம் பாம் டிஷ். சரி பிள்ளைங்களா, இதை கற்றுக்கிட்டீங்களா? ஈஸியாக இருக்குல்ல, ஜாலியாக இருக்குல்ல, பஸ்ஸில் போகிற மாதிரி, ட்ரெயினில் போகிற மாதிரியே இருக்குல்ல. ஓகே, இப்போ எல்லாம் சேர்ந்து பாடுவோம், இயேசுவோட நாமத்தை உயர்த்துவோம். கம் ஆன். பஸ்ஸில் போனாலும், ஜிகு ஜிகு ட்ரெயினில் வந்தாலும்,
சாம்பிள் பீஸ் ஜோஷுவா அங்கிள் வந்துட்டாரு. நான் அவருக்கு நம்ம பிரஸ்ட் பிளேட் போட்டு அவரை அழகா பியூட்டிஃபுல்லா அலங்கரிச்சாச்சு. நானும் ஜோஷுவா அங்கிளும் மேட்ச். ஓகேவா? ஷூஸ் போட்டாச்சு, பெல்ட், ஷூஸ், அப்புறம் பிரஸ்ட் பிளேட் போட்டாச்சு. இப்ப ஜோஷுவா அங்கிள் பாதி ரெடியா இருக்காரு. இன்னும் 3 இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் வரணும். அப்பதான் அவர் ஃபுல்லா ரெடி ஆவாரு. சரியா? நம்மள போலதான் அவரும் லேட்டா ரெடி ஆறாரு. ஓகே, இப்ப அங்கிள் சொன்ன மாதிரி எத்தனை பேர் நம்ம ப்ரேயர் பண்ணோம் அப்படின்னு நமக்கே தெரியும். நமக்கு நாமளே உண்மையா இருந்துக்கணும். சரி, தெரியாதவங்களுக்கு நான் இப்ப என்ன பண்ணிடுறேன், இப்போ உனக்கு ஒரு ப்ரேயர் பண்ண சொல்லித்தரேன். with the help of your fingers you will be keeping your hands on an A4 sheet and you should draw outline of your fingers now, your hands now. அதாவது இப்படி வச்சு you will draw an outline now. Take an A4 sheet or your Sunday class note, whichever is convenient for you. Take the note, keep your hands on the paper, and you will be giving an outline to your fingers. Yes, right. If it has been done, show me your thumbs so that I will proceed to the next part. Now we are going to pray for our family. இப்போ வந்து இது என்னது? thumb prayer. உனக்கு என்ன சொல்லி தரேன் இப்போ? finger prayer சொல்லி தரேன். Okay, my finger and the thumb finger should remember me about my family and my friends. Okay, the thumb finger உனக்கு என்ன ஞாபகம் பண்ணணும்? about your family and your friends. யார் உனக்கு ரொம்ப முக்கியம்? இப்போ கண்ணு மூடு, உனக்கு யார் ஞாபகம் வரா? உன் ஃபேமிலில யார் ஞாபகம் வரா? தாத்தாவா, பாட்டியா, மம்மி டாடியா, அண்ணா அக்காவா? யார் உனக்கு ஞாபகம் வரா? மாமா அத்தையா? யார் ஞாபகம் வராங்களோ அவங்களுக்காக நீ ப்ரே பண்ண போற. சரியா? and your friends, close your eyes and think about your friends. யார் உன் ஃப்ரெண்ட்ஸ்? யாரு யார் இப்போ உனக்கு ஞாபகம் வரா? அந்த ஃப்ரெண்டுக்காக நீ ப்ரேயர் பண்ண போற. okay, your thumb finger is to pray for your family and friends. okay, thumb finger is to pray for your family and your friends, and the next finger is your pointer. This is thumb, this is pointer. நிறைய பேருக்கு rhymes தெரியும். pointer finger, where are you? here I am. இல்லையா? இப்போ pointer finger, your pointer finger is your pointer finger, and you are going to write as teachers and healers. pointer finger ல என்ன எழுத போற? teachers and healers. okay, you're going to pray for your teachers and healers. you all know who is teachers. அப்ப healers யாரு? ஊழியத்துல இருக்காங்க இல்லையா? ஊழியத்துல நமக்காக, நம்ம ஆத்துமாக்காக பிரேயர் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இல்லையா? அவங்க தான் யாரு? healers. சரியா? healers. okay, okay, okay. Pointer finger makes us to think of these teachers or healers. இவங்க என்ன? this may be a school teacher, your Sunday class teacher, pastor, doctor, nurse, etc. okay, healers. ஆத்மாக்கு யாரு ஹீலிங்? நம்ம பாஸ்டர், நம்ம சபை, சர்ச், ஊழியம். அடுத்து உடம்புக்கு யாரு ஹீலிங்? டாக்டர், நர்ஸ். okay, today I'm going to teach about only 2 fingers. okay, your thumb and your pointer. now இப்ப thumb யாருக்காக நீ ப்ரே பண்ண போற? ப்ரேயர் பண்ணலாமா? கண்ண மூடிடலாமா? கண்ண மூடிடலாமா? ப்ரேயர் பண்ணலாமா? சொல்றீங்களா ஆண்டி கூடவே? ஏசப்பா, எங்களுடைய குடும்பத்தை உங்ககிட்ட ஒப்பு கொடுக்கிறேன்ப்பா. அம்மா அப்பாக்காக, அண்ணா அக்காக்காக ப்ரே பண்றேன். அவங்கள bless பண்ணுங்க, உங்க வழியில நடத்துங்கப்பா. நெக்ஸ்ட் ஃபிங்கர் யாரு? your teacher, healer, doctor, nurse. ஏசப்பா, சொல்றீங்களா பிள்ளைங்களா? ஏசப்பா, எங்களுடைய டீச்சரை bless பண்ணுங்க. இந்த கஷ்டமான நேரத்திலும்
லீட் பண்ணுங்க. அப்பா, சபையின் ஊழியத்திற்காய் ஜெபிக்கிறோம்ப்பா. பாஸ்டரை பிளெஸ் பண்ணுங்க, ஊழியங்களை பிளெஸ் பண்ணுங்க. ஊழியத்துல இருக்கிற ஒவ்வொருத்தருக்கும் நல்ல உணவும் உடையும் அவங்க தேவைகள் எல்லாம் ஏசுப்பா நீங்க பார்த்து கொள்ளுங்க. இந்த நேரத்துல டாக்டர்ஸ்க்கா ஜெபிக்கிறோம்ப்பா, அவங்கள பிளெஸ் பண்ணுங்க. இந்த கஷ்டமான சூழ்நிலையிலும் டாக்டர்ஸும் நர்ஸும் நிறைய எஃபோர்ட் போடுறாங்க. அவங்களோட குடும்பங்களை பிளெஸ் பண்ணுங்க, ஆசீர்வதிங்கப்பா. ஆமேன். இந்த பிரேயரை நீ டெய்லி பண்ண போற, சரியா? இத்தனை நாள் ஆண்டி பிரேயர் பண்ணியா கேட்டே இருந்தேன். இப்போ உனக்கு உன்னோட ஃபிங்கர் பார்க்கும்போது உனக்கு என்ன ஞாபகம் வரணும்? திஸ் இஸ் ஃபார் யோர் ஃபேமிலி. ஃபேமிலிக்காக பிரேயர் பண்ணணும். இது யாருக்கு? யோர் டீச்சர்ஸ், ஹீலர்ஸ். ஓகே, டீச்சர்ஸ் அண்ட் ஹீலர்ஸ். ஹீலர்ஸ்ல யார் யாரெல்லாம் வந்துருவா? யோர் பாஸ்டர், சண்டே கிளாஸ் டீச்சர், அப்புறம் இந்த ஊழியத்துல இருக்கிற எல்லாரும், மினிஸ்ட்ரியில இருக்கவங்க, வெளிய ஊர்ல எல்லாம் எங்க இருக்காங்க, மலை தேசங்கள்ல எல்லாம் ஊழியம் செஞ்சுட்டு இருக்க ஒவ்வொருத்தருக்கும் நீ பிரேயர் பண்ண போற, சரியா? ஓகே. டுமாரோ we have still 3 fingers la. Tomorrow we will see about this 3 fingers. Keep that paper safe. Okay, நாளைக்கு ஆன்ட்டி கேப்பேன் இந்த ஃபிங்கருக்கும் பிரேயர் பண்ணியான்னு. சரியா பிள்ளைங்களா? ஜோம் பண்ணிடலாமா? எங்களை அதிகமாய் நேசிக்கிற நல்ல தகப்பனே, நல்ல நேரத்திற்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் ஐயா. நீ மட்டும் பாதுகாத்து நடத்தினீர் ஆண்டவரே. பிள்ளைகளை உங்களுடைய கரத்துல ஒப்பு கொடுக்கிறேன் அப்பா. ஆசையா தகப்பனே இந்த சண்டே கிளாஸுக்கு வந்திருக்கிறதான ஒவ்வொரு பிள்ளைகளையும் கர்த்தர் நீங்க ஆசீர்வதிங்கப்பா. எவ்வளவு உற்சாகமாய் வந்திருப்பார்களோ அவர்களுடைய உள்ளான மனிதனையும் அந்த உற்சாகத்தோடு கர்த்தர் நீங்க நடத்துங்க. இது முதல் தகப்பனே எங்களுடைய பிள்ளைகளை கொள்ளுங்க. இது முதல் உன்னை ஆசீர்வதிப்பேன்னு சொல்லியிருக்கீங்களேப்பா, அந்த வாக்குத்தத்தத்தை பிள்ளைங்களுக்கு நீங்க கொடுங்க. இந்த நாள் முதல் தகப்பனே நீங்க பிள்ளைகளோடு இருங்க, பிள்ளைங்களுடைய ஜெபத்தை கேளுங்க, பிள்ளைங்களை ஆசீர்வதித்து நடத்துங்கப்பா. பிள்ளையாண்டானை நடத்த வேண்டிய வழியிலே நடத்து, முதிர் வயதிலும் அவன் விட்டு விடாது இருப்பான்னு வசனம் சொல்லுதேப்பா. இந்த வசனங்களையும் சொல்லுகிறதான காரியங்களையும் இந்த பிரஸ்ட் பிளேட்டையும் அவர்களுடைய இருதயங்களிலே அவர்கள் பதித்துக் கொள்ள உதவி செய்யுங்க ராஜா. இம்மட்டும் கர்த்தர் நீ நடத்தினீர், வருகிற நாட்களிலும் பொறுப்பெடுத்துக் கொள்ளுங்க, ஆசீர்வதித்து நடத்துங்க. இயேசுவின் இன்ப நாமத்தில் ஜெபிக்கிறேன் நல்ல பிதாவே, ஆமேன். என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, என் முழு உள்ளமே அவருடைய பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்திரி. என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, கர்த்தர் செய்த சகல உபகாரங்களையும் மறவாதே. ஆமேன், ஆமேன். உலகத்தில் உங்களுக்கு விபத்திலும் உண்டு, ஆனாலும் திடன் கொள்ளுங்கள், நான் உலகத்தை ஜெயித்தேன் என்றார். Praise the Lord. These things I have spoken to you, that in me you may have peace in the world. You will have tribulation, but be of good cheer. I have overcome the world. John 16:33. Hallelujah. In this world, you will have trouble, but take heart. I have overcome the world. Take heart. I have overcome the world. John 16:33. I am the way and the truth and the life. John 14:6. Praise the Lord.
Lord. My name is Princey Shekina Joy and I am from Juniors. Today's memory verses, John chapter 16 verse 33. These words I have spoken to you, that in me you may have peace. In the world you will have tribulation, but to be cheer, I have overcome the world. Thank you. உங்களுக்கு சமாதானம் உண்டாக்கி கொடுத்து இவைகளை உங்களுக்கு சொன்னேன். உலகத்தில் உங்களுக்கு உபத்திரம் உண்டு, ஆனாலும் தினம் கொள்ளுங்கள், நான் உலகத்தை ஜெயித்தேன் என்றார். உலகத்தில் உங்களுக்கு உபத்திரம் உண்டு, ஆனாலும் திடன் கொள்ளுங்கள், நான் உலகத்தை ஜெயித்தேன் என்றார். யோவான் 16:33. Amen. Praise the Lord. Today's verse. This thing I have spoken unto you, that in me may have peace. In the world shall have tribulation, but be of good creation. I have overcome the world. John 16:33. Amen. Praise the Lord. Memory verse. I have told you these things so that in me you may have peace. In this world you will have troubles, but take heart. I have overcome the world. John chapter 16 verse 33. Thank you. Ready? But take heart. I have உலகத்தில் உங்களுக்கு உபத்திரம் உண்டு, ஆனால் ஆனாலும் திடன் கொள்ளுங்கள், நான் இந்த உலகத்தை ஜெயித்தேன். யோவான் 16:33. என்னிடத்தில் உங்களுக்கு சமாதானம் உண்டு, ஆனாலும் உங்களுக்கு பூமியில் உபத்திரம் உண்டு, ஆனாலும் திடன் கொள்ளுங்கள், நான் உலகத்தை ஜெயித்தவன். யோவான். Praise the Lord. I have told you these things so that you can have peace. Because of me, in this world you will have trouble. But cheer up. I have won the battle over the world. John 16:33. I have told you this thing so that in me you may have peace. In this world you will have trouble, but take heart. I have overcome the world. John 16:33. Praise the Lord. John 16:33. I have told you these things so that in me you may have peace. In this world you will have trouble. Take your heart. I have overcome the world. Praise the Lord. My name is Sham. I am in Silas group. Today's memory verses, John chapter 16 verses 33. I have told you these things so that in me you have peace. In this world you will have trouble, but take heart. I have overcome the world. Thank you. உலகத்தில் உங்களுக்கு உபத்திரம் உண்டு, ஆனாலும் திறந்து கொள்ளுங்கள், நான்
உலகத்தில் உங்களுக்கு சமாதானம் உண்டாயிருக்கும் பொருட்டு இவைகளை 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 உங்களுக்கு உங்களுக்கு சொன்னேன். உலகத்தில் உங்களுக்கு உபத்திரவம் உண்டு, ஆனாலும் திடன் கொள்ளுங்கள். நான் உலகத்தை ஜெயித்தேன் என்றார். John 16:33. Thank you. Praise the Lord. I am Sanoja. In this world, you will have trouble, but take heart. I have overcome the world. John 16:33. Thank you. Praise the Lord. But take heart. I have overcome the world. John 16:33. Thank you. The Lord. My name is Aradhana. I have told you these things so that in me you may have peace. John John 16:33. Thank you. John 16:33. I have told you these things so that in me you may have peace. In this world you will have trouble, but take heart. I have overcome the world. John 16:33. In this world you will have trouble, but take heart. I have overcome the world. John 16:33. Hi, my name is Praveen and I am going to tell a verse. 1 Peter 3:15. But sanctify your Lord God in your hearts and always be ready to give a defense to everyone who asks a reason for the hope in you with meekness and fear. Thank you. கர்த்தராகிய தேவனை உங்கள் முழு இதயத்தில் பரிசுத்தம் பண்ணுங்கள். உங்களிடத்திருக்கிற நம்பிக்கையை விசாரித்து கேட்கிற யாவருக்கும் சாந்தத்தோடும் வணக்கத்தோடும் உத்தரவு சொல்ல எப்பொழுதும் ஆயத்தமாயிருங்கள். 1 பேதுரு 3:15. I am George Manuel. I am going to say 1 Peter 3:15. But in your hearts regard Christ as the Lord as holy, always being prepared to make a defense to anyone who asks for a reason for the hope that is in you. Thank you. Praise the Lord. Memory verse. 1 Peter chapter 3 verse 15. Sanctify to your Lord God in your heart. Always be ready to give a defense to everyone who asks a reason for your hope that is in you, with meekness and fear.
Amen. Lord. 1 Peter 3:15. But in your hearts honored were Christ the Lord in as holy, always being prepared for a defense to anyone who asks you for a reason for the hope that is in you, yet do it with gentleness and respect. Thank you. Praise the Lord. Today's verse. But sanctify the Lord God in your heart, and be ready always to give an answer to every man that asks you a reason on the hope that is in you, with meekness and fear. 1 Peter chapter 3 verse 15. Thank you. Praise the Lord. Today's memory verse. 1 Peter chapter 3 verse 15. But set above the mercy of the Lord in your heart, and always be ready to give a defense to anyone who has asked the hope that is in you. Thank you. Praise the Lord. 1 பேதுரு 3-ஆம் அதிகாரம் 17-ஆம் வசனம். கர்த்தராகிய தேவனே, உங்கள் இருதயங்களில் பரிசுத்தம் பண்ணுங்கள். உங்களில் இருக்கிற நம்பிக்கையை குறித்து உங்களிடத்தில் விசாரித்து கேட்கிற யாவருக்கும் சாந்தத்தோடும் வணக்கத்தோடும் உத்தரவு சொல்ல எப்பொழுதும் ஆயத்தமாக இருக்கிறார்கள். Sanctify the Lord God in your hearts, and always be ready to give a defense to everyone who asks in you a reason for the hope that is in you, with meekness and fear. The Lord memory verse. And sanctify the Lord God in your heart, and be ready to answer every man ask the reason of hope that is in you with meekness. 1 Peter 3:15. But sanctify the Lord God in your hearts, and always be ready to give a defense to everyone who asks a reason for the hope that is in you, with meekness and fear. பிரைஸ் தி லார்ட். கர்த்தராகிய தேவனே, உங்கள் இருதயங்களில் பரிசுத்தம் பண்ணுங்கள். உங்களிடத்தில் இருக்கிற நம்பிக்கையை குறித்து உங்களிடத்தில் விசாரித்து கேட்கிற யாவருக்கும் சாந்தத்தோடும் வணக்கத்தோடும் உத்தரவு சொல்ல எப்பொழுதும் ஆயத்தமாயிருங்கள். 1 பேதுரு 3-ஆம் அதிகாரம் 15-ஆம் வசனம். தேங்க்யூ. என் பெயர் ஆலன். மனப்படாசனம். கர்த்தராகிய தேவனே, உங்கள் இருதயங்களில் பரிசுத்தம் பண்ணிக்கொள்ளுங்கள். உங்களில் இருக்கிற நம்பிக்கை குறித்து விசாரித்து கேட்கிற யாவருக்கும் சாந்தத்தோடும் வணக்கத்தோடும் உத்தரவு சொல்ல எப்பொழுதும் ஆயத்தமாயிருங்கள். 1 பேதுரு 3-ஆம் அதிகாரம் 15-ஆம் வசனம். கர்த்தராகிய தேவனை உங்கள் இருதயங்களிலிருந்து பரிசுத்தம் பண்ணுங்கள். உங்களில் இருக்கிற நம்பிக்கையை குறித்து உங்களிடத்தில் விசாரித்து கேட்கிற யாவருக்கும் சாந்தத்தோடு வணக்கத்தோடு உத்தரவு சொல்ல எப்பொழுதும் ஆயத்தமாயிருங்கள். 1 பேதுரு 3-ஆம் அதிகாரம் 15-ஆம் வசனம். Praise the Lord. 1 Peter chapter 3 verses 15. But in your hearts set apart Christ as Lord. Always be prepared to give an answer to everyone who asks you to give the reason for the hope that you have. But do this with gentleness and respect. Thank you. Praise the Lord. My name is Nesla. Today memory verse is 1 Peter 3:15. But satisfy the Lord God in your hearts, and be ready always to give an answer to every man that is asked you in a reason after help that is in you, with meekness and fear. Thank you. Praise the Lord. 1 Peter 2:15. Always be prepared to make a defense to anyone who asks you a reason for the hope that is with you. Yet do it with gentleness and respect. Thank you. Praise the Lord. Today's memory verse 1 Peter 3rd chapter verse 15. But sanctify the Lord God in your hearts, and always be ready to give a defense to one who asks a reason for the hope that's in you, that's in meekness and fear. Thank you. Peter 3:15. But sanctify the Lord your God in your heart, and always be ready to give a defense to everyone, that whoever asks the reason, the hope that is in you, with meekness and fear. But in your hearts love Christ as the Lord. Always be prepared to give an answer to everyone who asks you to give the reason for the hope that you have. But do this with gentleness and respect. 1 Peter 3:15. Praise the Lord. 1 Peter
3:15. But sanctify the Lord God in your hearts. Be ready always to answer every person that asketh the reason of the hope that is in you with weakness and fear. Thank you. Hearts honor Christ the Lord as holy, always being prepared to make his defense to anyone who asks you for the reason for hope for hope that is in you, yet do it with gentleness and respect. Peter 1 Peter 3:15. Thank you. Praise the Lord. Today's memory verse. But sanctify the Lord God in your heart and be ready always to give an answer to every man that asked you a reason of the hope that is in you with meekness and fear. 1 Peter chapter 3 verse 5. Thank you. கர்த்தராகிய தேவனை உங்கள் இருதயங்களில் பரிசுத்தம் பண்ணுங்கள். உங்களில் இருக்கிற நம்பிக்கைகளை குறித்து உங்களில் இருந்து விசாரித்து கேட்கிற யாவருக்கும் சாந்தத்தோடும் வணக்கத்தோடும் உத்தரவு சொல்ல எப்பொழுதும் ஆயத்தமாய் இருங்கள். 1 பேதுரு 3 அதிகாரம் 15 வசனம். தேங்க்யூ.